Okay, totally we got 5 characters in CPT. So we got like 5 characters, minimum 5 and maximum 5. So the zero series we call it as anesthesia, zero number. So it's called zero series. If you have to look at the textbook 70, page number, if you learn 70, what is the number you have? 70. Anesthesia 00100. Is it not? So what is the code 00100? Anesthesia. It is, we can call it as zero series. Zero series anesthesia. 00100 is the number. And next one is 10,000. We will have another 10,000 series which starts, you can go with the on the 87th page, roughly you turn to 87, page number 87, what we have, or 85 page, sorry, 85 page it will be having, the 1 is the starting number, 85 page, and the starts, and it has totally how many characters you see. Suppose if you look at the number 10020 or 10005. So what is the starting number? 1. And it is totally having 5 characters. That's why you cannot call 1000. You have to call 10,000. Is it not so? 10,000. That is, we call it as a 10,000 series. 10,000 series is called surgery. General surgery they have given in this page, but if you turn next page, 86 page, they labeled it as integumentary system. Surgery, below that, what is the system name? Integumentary system. And every page when you turn, on the top of the page, if you turn 1 or 2 pages, on the top of the page you can find the heading given, top of the page, surgery / which system? Integumentary system. That is 10,000 series. That is, we can recognize like which series? 10,000. So what is zero series? Anesthesia. Zero series is anesthesia. They will give you 4 questions in anesthesia. How many questions from zero series is? We got 4 questions. Remaining all topics you will get 6 questions. Remaining all the topics you are getting how many questions? 6 questions. So in the next one, if you go to the another topic, next one is, all of you, if you turn to page number 137, let us see on the page number 137, or it is actually starts with 135, but we will be learning on the page 137. So 135 also you can check. 135, page number 135, the number starts with 2 in the beginning. So 20,000 series. And what is the system on the top of the page? Musculoskeletal system. The page number 135. So that is called 20,000 series. 2 is the starting number, what we call 20,000 series. And what is the system? It is no need to by heart. You have to see, turn the page, see the top of the page, and every page you will be having this title also. What is the title? CPT 2025. Did you notice this also on the top? All of you look at the textbook CPT. What is the top of the page? It will be CPT 2025. Then one side, the other side of the top of the page, we have surgery / what is the system? What is the system? It is musculoskeletal system. Then after that, come to the 215, page number 215. There is another system called respiratory system. What is the system? Respiratory system. And 30,000 series. The name of that series you call it as 30,000 series. And we also have, if you turn to 245 page,
the same 30,000 series, there is another system called cardiovascular system. What is the other system? We have 245 page. There is another system called cardiovascular system. Then after that, you have to go to the 309 to turn to another page. Is it like this page? We have the 40,000 series starts on 4 is the starting number. So what is the page? You should see roughly. Not in the 30. Okay, sorry. Maybe 329. Okay. 339. The 40,000 page started actually. 347. 347 or 345, we have the number. Is it like which page? 347. Okay, so 347 page, we have the numbers like 4 is the starting number. It is called 40,000 series. 347 page. And when you see the next one, the 50,000 series. So 40,000 series, the name you can see, only one system we have, digestive system. The 40,000 series, top of the page, what is listed is digestive system. Then if you go to the 50,000 series, 347, will you reach all of you see 347 onwards? What is the system is? Digestive system. And later on when we turn the pages and go to next system, 50,000 series, it is roughly on what is the page which we look at. Urinary system, the page number 409. Okay, 409 page, we got urinary system. And after that, next one, 35 page, 35 page, we have male genital system. Same 50,000 series only, but system is different, male genital system. And after that, 445 page, female genital system. On the 445 page, we have female genital system. And after that, 445, next one is on the 460 page. If you look at 460, there is a number starts on the 460. 60 is the starting number. Endocrine system, 60,000 series. Can you notice? 60 is the starting number. So 60,000 series. Endocrine system. Name of the system is endocrine. Endocrine system on the 460 page. Endocrine system. So try to understand the 50,000 series has like totally 4 different topics. I gave you only 3 here. Urinary system, male, female, gender. One more is also there. You can find on the page if you come to 456. If you come to 456 page, they have printed like maternity care and delivery. That's the topic name. The 4th topic of 50,000 series is maternity care and delivery. So totally we have urinary system, male genital system, female genital system and maternity care and delivery. Total 4 together becomes the 50,000 series. So all together then we will get only 6 questions, 6 marks from this.
all the 4 topics together. They ask only 6 questions and 6 marks. And 60,000 series also has 4 different topics. 60,000 series, 60,000 series, which started on 460 page. It is like endocrine is the first system, endocrine system. Then let us turn to next system, nervous system. It is there on the, if you turn the pages, roughly it is 472 pages. Is it like, where is the nervous system, which page? Sorry, 468 I think, 468. Page number 468 we have nervous system. The next one is surgery done to the eye. 50, if you turn the pages, it will be on the 503. Is it 509 or 3? Eye surgery. 509. 509 page. Eye surgery. 509 page. Surgery done to the eye. Okay, then if we come to the 528 page, another page, 528 page. We don't have 5. Ear surgery on which page? 528. 528 page we have ear. Surgery done to the ear. So totally 4 topics: endocrine system, then nervous system, then another one is eye surgery, another one is ear surgery. Altogether 4 different topics. They come under 60,000 series. What is the topic? 60,000 series. We got 4 different topics. One is called endocrine system, thyroid gland or adrenal gland, parathyroid gland, and it is nervous system. Next is the eye surgery, surgery done to the sense organs called eye and ears. We have other sense organs, nose, skin, they are already covered in the 10,000 series is the integumentary system. The skin is already covered in different topics. Nose is also covered in the respiratory system, 30,000. But remaining 2 sense organs which are not covered, eye and ear, are kept here. Tongue is also covered in the digestive system. So the sense organs remaining are only 2. What are the eye surgery and ear surgery? Okay, those 2 are kept in the 60,000 series. Then we have to go to the radiology. What is the next topic we have is on the roughly we have, if you see 530 page number, 560 page, 560. Which page? 540. Sorry, 540 page is radiology, 17,000 series. 540. 7 is the starting number. It includes all the topics like X-ray, CT scan, MRI scan, ultrasound scan. All those they come under which topic? Radiology. So they include all the imaging studies like ultrasound, CT scan, MRI scan, all of them will be covered in the 70 series. The name of the 70 series, every page you can find this name. What is the name? Radiology. So what is the top of the page you see? CPT 541 లో చూడండి, 542 ఆ పేజెస్ అన్నింటిలో పైన రాశారు కదా, వాట్ దే హ్యావ్ రిటన్ CPT అని పైన టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్లో రాస్తుంది. ఏమని రాశారు? CPT రేడియాలజీ, టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ రేడియాలజీ, 70,000 series. Next we go with the page number 616, 616 page. It is called pathology and laboratory. It is also called 80,000 series.
see that page number is 616, 616, 80,006, pathology and laboratory. And every page you can see top of the page same thing will be printed. What is the name? It is called pathology, path and lab. Then after that we have to go to the roughly some 740, 742. If you turn to the pages, 90,000 series on which page to take. (743) or 744, 742 they have medicine guidelines. What is it? 755, 756. So 756 page you can see the numbers like 9. 9 is the starting number. What is the page? 757, 755. 755. Okay. 755 is the page number. The name of this topic is medicine. Medicine section. It has 90,000 series. 90,000 series. All the ECG or something like they do dialysis or they do the miscellaneous procedures which are not covered earlier. So like vaccination, psychotherapy, physiotherapy and moderate sedation, all those topics will be covered in the 90,000 series which are not covered in radiology, pathology or surgery, different previous topics that is covered in the 90,000 series. So up to here you have to learn all the series. So starting from 0 series you have to learn all this. But the beginning of the textbook we got a different topic called, if you come to the 15th page, today's topic we are discussing on the page number 15, 15. Page number 15 we have got numbers. They started from 99202. What is the code number you have on the 15th page? 99202 is the, so 99 is the starting number, 99 series. It is called evaluation and management. What is the name, title given on this page? Today we are going to discuss about evaluation and management. And it starts with the number. What is the first number is 99202 and it ends with the 99499. This is the code range. 99202 is the starting number, and what is the ending number of this topic is 99499. So this topic is E&M, evaluation and management. It is also called E and symbol M, E&M. What are the services? E&M services, evaluation and management. So these are totally different services when compared to other services like surgery, radiology or anesthesia. All of them are totally different. Surgery, all of you know what is surgery. If doctor finds some problem, he will cut and remove the body part. Ectomy, what is ectomy? Removal, surgical removal. That is it a surgery or a diagnostic, what you call testing like X-ray, CT scan? What is that part? If the doctor is cutting and removing the body part, will you call a surgery or a imaging procedure? Surgery, operation అంటాం ఇండియాలో అయితే ఏమని చెప్తాం ఆపరేషన్ అంటాం. సో బట్ they always use the word surgery. In USA they don't call operation అనకూడదు. సో ఏమనాలి? సో surgery, how to call it as operation. Or in USA they call it as surgery. So surgery we have all
system wise. We have seen every system, every series. 10,000 series is skin surgery, dermatology. 20,000 series is musculoskeletal, that is orthopedic surgeries, bone and muscles. 30,000 series we have two topics like respiratory and cardiovascular systems. They are called ENT surgery as well as what we call the cardiovascular, means heart surgeons. Then next we have digestive system, gastro. You may be knowing Asian gastroenterology, gastro hospitals, many global hospitals. Okay, different gastroenterologists of hospital, they do this surgery. And 50,000 series we have many topics, 4 topics I told: urinary, male, female genital and delivery, maternity care and delivery. Then after that in the 60,000 series we have seen eye surgery, ear surgery, nervous system, endocrine system. So all those are surgery. When compared to the evaluation management, this is totally different. And radiology, pathology, those are done in the diagnostic center, X-ray, CT scan, MRI scan, and blood testing comes under what? Path and lab, pathology, urine test, blood test, they come under 80,000 series. And remaining tests like something they do ECG, electrocardiogram, treadmill test, or they do some services like dialysis. All of them they are covered in the 90,000 series. Okay, so but if you see today's topic, it is totally different. It is generally done every time in our hospitals. So this is called in our understanding, easy way to understand. It is called a simple checkup done by the doctor. What we call checkup, a regular checkup. If you go to a doctor, visit the doctor. Okay, what they do? Doctor will they ask some questions. What is your problem? And what you will tell? Will you tell your financial problem or health problem? So you have to tell your health problem to the doctor. Okay, so then doctor will write some tablets. So that is what they do here. Evaluation means the checkup done by the doctor. They will test you whether you will tell you have fever. Suppose you tell you have fever to your parents or your teacher, definitely they have to believe. Okay, they don't object to that. But if you tell your doctor you have fever, they won't listen. They have to tell whether you have fever or not. So మీరు ఫీవర్ అని చెప్పకూడదు, డాక్టర్ చెప్పాలి కదా ఫీవర్ ఉండాలి. ఓకే, సో డాక్టర్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వెదర్ యూ హ్యావ్ ఫీవర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ he has to see the temperature, or nurse they will look at the temperature. Okay, so and they verify you have fever or not. So what is the checkup done by the doctor? It is evaluation. So జనరల్గా మీరు వినే ఉంటారు, రీఎవాల్యుయేషన్ పెడితే మార్క్స్ పెరుగుతాయి అంటారు. ఓకే, అట్లా. సో దట్ ఈస్ అగైన్ దే ఆర్ చెకింగ్ యువర్ పేపర్, విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. ఇస్ ఇట్ నాట్? సో లైక్ దట్. సో evaluation is they are checking your body. The doctors will do checkup on your body. Regular language, it is called a stethoscope exam అంటారు. So stethoscope తో వాళ్ళు వింటారు చూడండి. They just put here also they put and they see the pulse, heartbeat and back of your body. They put and ask you to breathe in air inside and slowly breathe air out. They listen to you, the sounds of the lungs and the heart. So that is we call the evaluation checkup, the checkup done by doctors. And after doing the checkup, what they do? They have to suggest you some treatment. The treatment given by doctor is called the management. They will tell you what you have to do, what you should not do. మీరు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని వాళ్ళు చెప్తారు. ఆయిలీ ఫుడ్ తినకూడదు, లేస్ చిప్స్ లాంటివి తినకూడదు అని చెప్తా ఉంటారు. కానీ మీకు ఫేవరెట్ అవే చాక్లెట్స్ తినకూడదు అంటారు. ఓకే, సో బట్ యూ ఆర్ like you have to avoid something and you have to take some medication. All those they will tell you. That is, they prescribe something for you. Okay, so they write some tablets. So generally మనం చూసినట్లయితే if you look at this, generally the treatment comes under prescription. Commonly what they do, a prescription. So doctor దగ్గరికి వెళ్ళి ఫీవర్ అనగానే what is that, are you expecting that doctor will do abracadabra and your fever will go away? No, not that way. So doctor has to check your temperature and then he has to write some tablet, paracetamol,
and you have to buy paracetamol and take the tablet, then your fever will be going away. So that is we call management. What you have to do, how to manage your problem. The doctor will give suggestions, you have to follow that. Then your health problem will be treated. It is getting treated. This is called E&M. So it will happen in every visit when you visit a doctor. When you go to the doctor, this happens every time. And they need a payment or not for this? Yes. They have to charge for this or not? సో బ్లడ్ టెస్ట్కి ఒక దానికి మేము పే చేస్తామంటే వాళ్ళు వినరు కదా. జస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఫీ అని మీరు ఫీ పే చేయకుండా డాక్టర్ కలవలేదు కదా. సో ఈవెన్ మీ ఫ్రెండ్ అయినా కూడా ఫీ పే చేసి వెళ్ళాలి డాక్టర్. సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ విత్ దిస్ కోడ్స్, దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ 99202 and up to what 99499. These are the codes we have to assign, we have to give for the people who are getting doctor service and getting, especially this one you are very much bothered. Prescription ఉండాలి, కనీసం ఒక 200-500 బిల్లు ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ E&M? సింపుల్ లాంగ్వేజ్, like getting a prescription. Go to the doctor, get yourself checked for your problem and get a prescription and you come back. Okay, so that you continue with your reading. మీ రీడింగ్తో మీరు కంటిన్యూ అవ్వాలి. అయితే హాస్పిటల్లో డాక్టర్ని కలవాలి. సో హ్యావ్ టు విజిట్ ద డాక్టర్, హౌ టు గెట్ ద డాక్టర్స్ చెకప్ done and get some treatment. So that is the meaning of E and M. What is E means? Evaluation. What is M means? Management. So evaluation is done by the doctor and he will suggest you. The suggestions given by doctor are called the management options, the treatment that he suggested. If you follow that, your problem will be getting treated or cured. If you don't follow, it becomes worse. Okay, that's why you should always follow whatever doctor. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన మనం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి కదా. వేసుకోకపోతే అది ప్రాబ్లం ఏమవుతుందో మనకే తెలియదు. సో దట్ విల్ బి getting worse. Okay, so this is called evaluation and management. But how to do the coding, let us see. If you see the 15th page, all of you come to the numbers. Look at the 15th page, page number 15. So in this we have to select the codes based on the time. Actually the evaluation management coding is always done by how much time doctor spent with the patient. పేషెంట్తో డాక్టర్ ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారో దాన్ని బట్టి మనం కోడ్ నెంబర్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టైం, హౌ మచ్ టైం we are spending with the doctor. The second one is, we can call it as medical decision making. Medical decision making. The third one is age of the patient. These are the three different criteria to select any evaluation management code. Evaluation management code మనం సెలెక్ట్ చేయాలంటే what is that you need is either you need time అయినా ఉండాలి. The second one is either you need MDM, మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏమంటారంటే ఆల్సో కాల్డ్ MDM. ఇదే షార్ట్ కట్ అన్నమాట, మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్. అండ్ ఏజ్, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఇవి రెండు ఏజ్ ఒకటే ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఈజీలీ సెలెక్ట్ వన్ కోడ్ నెంబర్. టైం ఉండొచ్చు, వెదర్ యూ కెన్ హ్యావ్ టైం ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ ఆర్ మెడికల్ రికార్డ్స్, ఎంత టైం డాక్టర్తో స్పెండ్ చేశారు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ థింగ్ టు గివ్ ఏ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైం. టైంతో ఈజీగా మీరు కోడింగ్ చేస్తే. మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్, that you have to learn some so more subject in that. Medical decision making గురించి MDM గురించి ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి. Today we are going to learn about what is that MDM, how to select the codes, those things. And age is also very easy. Based on age, selecting the code is also easy when compared to MDM. MDM is different than other two like time and age. Suppose they mention example 20 minutes. So you have to search which code has that time, 20 minutes, give the number. Similarly, they gave you like a 15 years age.
So then you can easily select which code has that age. You can pick up that number. So the time and age are very easy, but we have to focus more on which topic here, MDM, medical decision making. Let us first understand on the 15th page, you can see a side heading called, what is the side heading given? Office or other outpatient services. All of you see that if you have a highlighter, you can highlight that part. Highlighter ఉంటే దాన్ని హైలైట్ చేసుకోవాలి. ఆఫీస్ ఆర్ అదర్ అవుట్ పేషెంట్ సర్వీసెస్, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఓపీ అని పిలుస్తారు. ఇండియాలో ఎక్కువగా ఓపీకి వెళ్ళి ఓపీ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది చూడండి. ఓపీ అని హాస్పిటల్లో వెళ్తూ ఉంటారు కదా, ఓపీ. వాట్ ఈజ్ ఓపీ అంటే ఏంటి? ఒక క్లినిక్లా ఉంటుంది అవుట్ పేషెంట్. ఇన్పేషెంట్ అంటే ఏంటి? అడ్మిట్ అయితే ఇన్పేషెంట్ అంటారు. అడ్మిట్ అయితే అక్కడ ఫుడ్ బెడ్ అక్కడే ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో బట్ ఓపీ అంటే ఏంటి? అవుట్ పేషెంట్, జస్ట్ డాక్టర్ని విజిట్ చేయడం మళ్ళీ వచ్చేయడం, వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట. లోపలికి వెళ్తాం మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తాం. బట్ ఇంటర్వ్యూలు ఎవరు సెలెక్ట్ అయితే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓపీ అంటాం, అవుట్ పేషెంట్. సో వాట్ ఈజ్ ఐపీ? ఇన్పేషెంట్, అడ్మిటెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ సర్వీసెస్. జనరల్లీ యూ షుడ్ డిఫరెన్షియేట్. ఎప్పుడు హాస్పిటల్లో రెండు సర్వీస్ ఉంటాయి, ఓపీఆ ఐపీఆ అని అడుగుతారు. ఓపీ అంటే అవుట్ పేషెంట్, ఐపీ అంటే ఇన్పేషెంట్. అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళని ఏమంటారు? ఇన్పేషెంట్. అడ్మిట్ అవ్వకుండా జస్ట్ డాక్టర్కి హలో డాక్టర్, హాయ్ డాక్టర్, బాయ్ డాక్టర్ అని చెప్పి వచ్చేస్తే అవుట్ పేషెంట్ అనమాట, ఓపీ. ఓకే, సో అవుట్ పేషెంట్ సర్వీస్. సో హౌ మచ్ టైమ్ వీ స్పెండ్, లెట్ us see. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి 15th పేజ్లో మీకు 2 types of patients ఉంటారు, న్యూ పేషెంట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. దేర్ ఆర్ 2 types of patients. దే కమ్ ఫర్ ఓపీ. అక్కడే రాశారు చూడండి. కోడింగ్ టిప్ అనేది మీరు హైలైట్ చేసుకుంటే అక్కడ కోడింగ్ టిప్ అని ఉందా ఫస్ట్ కాలంలో? డిడ్ యూ సీ దట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం? డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ వర్డ్ లైక్ కోడింగ్ టిప్? కోడింగ్ టిప్ అని రాశారా చూడండి. సో ఇన్ ద కోడింగ్ టిప్ దే హ్యావ్ గివెన్ న్యూ పేషెంట్ వర్సెస్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్ అని రాశారు చూడండి. వాట్ దే హ్యావ్ రిటన్ ఈస్ న్యూ పేషెంట్ వర్సెస్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. సో లెట్ us see the lengthy paragraph. ఆ పెద్ద పారాగ్రాఫ్లో మీరు మిడిల్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్లో హైలైట్ చేయండి. ఏ న్యూ పేషెంట్ ఈజ్ వన్ హూ హ్యాస్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్. ఆ సెంటెన్స్ కనపడుతుందా మిడిల్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్? ఏ న్యూ పేషెంట్ ఈజ్ వన్ హూ హ్యాస్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ సర్వీసెస్ అని అక్కడ రాశారు. ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్లో విత్ ఇన్ ద పాస్ట్ 3 years అని అదే పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఎండింగ్ లైన్లో హైలైట్ చేసుకోవాలన్నమాట. విత్ ఇన్ ద పాస్ట్ 3 years అని ఉందా? Did you notice that? Now let us combine. పైనది ఎండ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ రెండు కలుపుకుంటే ఏమని మీనింగ్ వస్తుందంటే, హూ ఈజ్ ఎ న్యూ పేషెంట్. న్యూ పేషెంట్ ఎవరంటే ఫస్ట్ టైం హీ ఈజ్ విజిటింగ్ ద డాక్టర్. డాక్టర్ని ఫస్ట్ టైం కలిస్తే మనం ఏమంటాం? న్యూ పేషెంట్ అంటాం. ఆర్ హీ ఈజ్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ సెకండ్ టైం, బట్ హీ ఆఫ్టర్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ 3 years. 3 years తర్వాత వచ్చాడనమాట డాక్టర్ కలవడానికి. హౌ మచ్ గ్యాప్ ఈజ్ దేర్ హియర్? 3 years. అంటే 2001లో వచ్చి 2021 సారీ 2001 అంటే అప్పుడు పుట్టలేదు. ఓకే, సో 2021లో వచ్చి ఇప్పుడు 2025లో మళ్ళీ డాక్టర్ని కలిసారు. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్ గ్యాప్? వీ హ్యావ్ 4 years. 4 years గ్యాప్ ఉంది కదా. 2021 జనవరిలో కలిసారు డాక్టర్. ఇప్పుడు 2025 మే మంత్లో వచ్చారని. సో ఆల్రెడీ 4 years గ్యాప్ అయిపోయింది కదా. సో అప్పుడే డాక్టర్ని కలిసినప్పుడే డాక్టర్ ఏమని చెప్తారంటే, అంజాన్ అయిపోయావు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు అంటారు చూడండి. అట్లా దట్ ఈస్ లైక్ అగైన్ బికమ్స్ ఎ ఫ్రెష్ ఫేస్, అగైన్ ఎ న్యూ పేషెంట్. సో దట్స్ వై విల్ యూ కన్సిడర్ an established patient or new patient? New patient criteria is a gap of 3 years. What is the criteria? 3 years తర్వాత వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళని ఏమంటారు? న్యూ పేషెంట్. ఆర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఈజ్ కమింగ్ టు దిస్ హాస్పిటల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినా ఏమనాలి? న్యూ పేషెంట్ అనాలి. అదర్వైజ్ విత్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ 3 years ఆల్సో వీ కాల్ ఆఫ్టర్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ 3 years ఏమనాలి? న్యూ పేషెంట్. సో అదే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, చిన్న పారాగ్రాఫ్ హైలైట్ చేద్దాం. an established patient is one who has received professional services అని ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్లో కూడా హైలైట్ చేస్తే ఏమనుంది? విత్ ఇన్ ద పాస్ట్ 3 years. కనపడిందా? విత్ ఇన్ ద పాస్ట్ 3 years. సో దట్ మీన్స్
3 ఇయర్స్లో చాలాసార్లు కలుస్తాం. జనరల్లీ ఇఫ్ యూ గో టు ద డాక్టర్, కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే కమ్ టు ద హాస్పిటల్ అండ్ దే లాస్ట్ ఇయర్ మేబీ 2024లో వచ్చారు, 2024లో సమ్మర్ హాలిడేస్ కదా అని అప్పుడు వచ్చారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చినాయి కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా వచ్చారు 2020. అప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది? 1 ఇయర్. 1 ఇయర్ అన్నప్పుడు ఏమన్నా న్యూనా ఎస్టాబ్లిష్ లాస్ట్ ఇయరే కదా మనం కలిసామని చెప్తారు చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్తో అట్లా. సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. యు నో వెల్, డాక్టర్ మీకు బాగా తెలుసు, నాకు తెలిసిన డాక్టర్ అని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో దట్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. ఈజ్ ఇట్ న్యూ పేషెంట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్? వితిన్ 3 ఇయర్స్. కొంతమంది అయితే ఏమంటారు, ఎవ్రీ వీక్ ప్రతి వారం వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఎందుకంటే డాక్టరే చెప్తారు ఎవ్రీ వీక్ వచ్చి మీరు ఇంజెక్షన్ తీసుకోండి, మీకు నీరసంగా ఉన్నారు, బలం లేదు, ఎనర్జీ కోసం అని చేత అయితే లేదంటారు చూడండి. ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకోండి అంటారు, మల్టీవైటమిన్ ఇంజెక్షన్. సో ఎవ్రీ వీక్ డాక్టర్ని కలిసినా ఏమవుతారు? ఎస్టాబ్లిష్డే కదా, వీ కాల్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. ఎస్టర్డే దే విజిటెడ్, టుడే ఆల్సో దే ఆర్ కమింగ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. లాస్ట్ మంత్ డాక్టర్ని కలిసినా మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చారు, అయినా కూడా ఏమనాలి? ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. సో వితిన్ 3 ఇయర్స్ already you have got a service from the doctor, what you are called established patient. Within 3 years you did not get any service, what you are called new patient. That is the definition. Adi okkasari chadavandi, let us read once again. New patient, one of you read the what we highlighted. Can you read loudly? New patient paragraph le highlight chesam, adi chadavandi. A new patient is one who has not received any professional services. End of the paragraph. Within the past 3 years. Correct. Then next, established patient kuda chadavandi. Another one. Established patient is one who has received professional services within the past 3 years. Yes, well and good. Okay, so thank you for reading. So this is every time you have a doubt in the exam, during the exam also come to this page and read and clarify your doubt. But your questions, they will always give you in your question, beginning of the question sentences, first to second lines lo meer chuste patient came after 4 years అని రాశారు. అప్పుడు ఏ పేషెంట్ అవుతారు? న్యూ పేషెంట్ అన్నమాట. ఇంకో క్వశ్చన్లో పేషెంట్ విజిటెడ్ డాక్టర్ ఆఫ్టర్ 2 years అని, అప్పుడు ఏ పేషెంట్? అది మీరు డిసైడ్ చేయాలి, వాళ్ళు ఇక్కడ they don't give us. So you have to decide, is it a new patient or established patient. So as a coder you should know ఎవరు న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్ మనం టాస్ వేద్దామని అనకూడదు. సో అక్కడ సెంటెన్స్ బట్టి మీరు కరెక్ట్గా డిసైడ్ అవ్వాలి. సో యూ షుడ్ డిసైడ్ ఈజ్ ఏ న్యూ పేషెంట్ ఆర్ ఈజ్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్. న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కోడర్. మీ వర్కే, నా వర్క్ కాదు, మా అత్తగారు చూసుకుంటారు అనుకోండి. ఓకే, సో it is you have to decide whether it is a new patient, she is a new patient or established patient. But based on what is the criteria? డాక్టర్ని ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు కలిసారు అనేది అనమాట. సో ఈరోజే ఫస్ట్ టైం వచ్చినా న్యూ పేషెంట్ అంటాం, 4 years తర్వాత అట్లా అన్నప్పుడు కూడా న్యూ పేషెంటే కదా. 3 years గ్యాప్ వచ్చింది, వీ హ్యావ్ ఎ 3 years గ్యాప్, అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ న్యూ పేషెంట్. సో if it is only 1 year or 2 years, what it becomes? Established. Then let us see, we have codes for that separately. ఇక్కడే మీరు చూస్తే సెకండ్ కాలంలో న్యూ పేషెంట్ అనే హెడ్డింగ్లో సైడ్ హెడ్డింగ్లో 4 నెంబర్స్ ఇచ్చారు కదా, 99202, 99203, 99204 అండ్ 99205. సేమ్ పేజ్, 15 పేజ్లో సెకండ్ కాలం 99202 న్యూ పేషెంట్ అని ఉంది కదా పైన హెడ్డింగ్, సైడ్ హెడ్డింగ్ లేదా న్యూ పేషెంట్. సో అందులో 2 నెంబర్స్ 15 పేజ్లో ఉన్నాయి, కంటిన్యూ అయ్యి నెక్స్ట్ పేజ్లో 16 పేజ్లో కూడా ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ యాజ్ ఐ సెడ్ టైమ్, ఎండిఎం, ఏజ్. ఇందులో ఏముందో చూడండి, లుక్ ఎట్ 202, హైలైట్ దట్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్. చిన్న పారాగ్రాఫ్ రాశారు కదా సపరేట్గా 202 కింద. టైం ఇచ్చారు, ఎంత టైం అన్నారు చూడండి, చిన్న పారాగ్రాఫ్. హౌ మచ్ టైం? 15 minutes. మస్ట్ బి మెట్ ఆర్ ఎక్సీడెడ్ అన్నారు, అంటే 15 minutes మినిమం ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ దే? కెన్ యూ రీడ్ అవుట్? 15 minutes అన్నారా లేదా 15 minutes కంపల్సరీ ఉండాలన్నారా?
15 మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేస్తేనే మీరు ఆ ఛార్జ్ చేయాలి. 15 మినిట్స్ కన్నా తక్కువే కూర్చున్నారనుకోండి డాక్టర్ దగ్గర, అది ఫ్రీ అనమాట. ఫ్రీగా మీరు 14 మినిట్స్ 59 సెకండ్స్ అని వెళ్ళిపోయారంటే ఫ్రీ అని. ఓకే సార్. సో మినిమం ఎంత టైం ఉండాలి డాక్టర్ దగ్గర అంటే 15 మినిట్స్ మీరు స్పెండ్ చేస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు చార్జ్ విత్ దిస్ ఫోన్ నెంబర్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు పే ద డాక్టర్. సో 203లో ఏముందో చూడండి. 30 minutes must be met or exceeded. What is the meaning of 202? ఇప్పుడు మీరు ఇదిగా అర్థం చేసుకుంటే 15 to 29 అనమాట. 202లో 99,202 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? 15 minutes must be met or exceeded అన్నారు. 15 minutes దాటాలి. సో సపోజ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈస్ 25 minutes. న్యూ పేషెంట్ విచ్ కోడ్ యూ విల్ యూజ్? 202నా 203నా? 202 ఇవ్వాలి. అది మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ కరెక్ట్లీ అండ్ ఆన్సర్. 15 నుంచి 29 వరకు అని మా బుక్లో ఇవ్వలేదు, కానీ మీరే అది అర్థం చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద టైం డ్యూరేషన్. అండ్ 203లో చూడండి ఏమి ఇచ్చారు? 30 minutes మస్ట్ బి మెట్ ఆర్ ఎక్సీడెడ్. అండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 30 అయినా లేదా 30 నుంచి 44 వరకు చూడండి. 30 నుంచి 44 వరకు. 204లో ఏముంది? 45 నుంచి 59 దాకా. 59 దాకా. 59 దాకా. అండ్ 205లో ఏముంది? 205 60 నుంచి 74 దాకా. ఎందుకంటే బ్రాకెట్లో ప్రొలాంగ్డ్ సర్వీస్ 75 minutes ఆర్ మోర్ అని ఒక ప్రొలాంగ్డ్ సర్వీస్ అని ఒక బ్రాకెట్లో వాళ్ళు ఇస్తారన్నమాట. సో దట్స్ వై అప్ టు 60 to 74 minutes. సో యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ ద టైం. టైం అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్గా చూడాలి. ఓకే. సో వాళ్ళ క్వశ్చన్లో 10 minutes అన్నారు. మీరు ఏమైనా కోడ్ ఇవ్వాలా? నో, డోంట్ గివ్. 15 కంపల్సరీ ఉండాలి. 5 minutes కదా వదిలేద్దాం అనుకో. యూ షుడ్ నాట్ గెట్ దట్ ఎక్స్క్యూజ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ విత్ టైం. టైంతో కోడ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ పేషెంట్ యూ డూ లైక్ దిస్. ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయితే చూడండి 212 99,212 16 పేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్ సైడ్ హెడింగ్ దగ్గర అక్కడ కూడా టైం ఉంది కదా. 212లో ఏం రాశారు? 99,212 నెంబర్ చూడండి. 211 కాదు, 212 సెకండ్ కాలం. 10 minutes. సో 10 to 19 minutes అని కదా అర్థం. 10 to 19. 213 how much time? 20 to 29 minutes. 214 30 to 39 minutes. 215 40 to 54 minutes వరకు. 55 అయితే అది ప్రొలాంగ్ సర్వీస్. మీ సొంతగా 216 అని కొత్త నెంబర్ పెడతారా? డోంట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ నెంబర్స్. ఓకే. మీకు కొత్త నెంబర్స్ ఏమి కావాలంటే మీరు ఒక 2-wheeler 4-wheeler కొనుక్కొని పెట్టుకోవచ్చు కొత్త నెంబర్స్, బట్ నాట్ ఫర్ దిస్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ గివెన్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్. బట్ వన్ థింగ్ లైక్ యూ షుడ్ ఆల్సో సీ 4 years అన్నప్పుడు 202 ఎగ్జాంపుల్ 4 years దే గేవ్ యూ లైక్ 35 minutes. 35 minutes 4 years అన్నారు. ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 35 minutes 4 years. What is the code? 99,203. Same 35 minutes 2 years తర్వాత అంటే అప్పుడు same 35 minutes but patient came after 2 years. 99,214. 214 ఏనా? చూసారా? 2 years అంటే ఎవరు? ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. 4 years అంటే ఎవరు? న్యూ పేషెంట్. అప్పుడు మారిపోయింది కదా, కోడ్సే చేంజ్ అయినా లేదా? చూడండి, ద కోడ్స్ ఆర్ గెటింగ్ చేంజ్. సో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ పేషెంట్, న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్ అని మీకు తెలియాలా, లేదా వాళ్ళు రాస్తేనే నేను ఇస్తానంటారు. సో ఈవెన్ దే డి నాట్ గివ్ యూ ద క్వశ్చన్, యూ షుడ్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ ద డాక్టర్ హ్యాస్ సీన్ ద పేషెంట్. పేషెంట్ని డాక్టర్ చూసే ఎన్ని రోజులు అయితే దాన్ని బట్టి మనమే డిసైడ్ అవ్వాలి. 4 years తర్వాత వచ్చారనుకోండి ఏమంటారు? న్యూ పేషెంట్. 2 years కానీ 1 year అయితే ఏమనాలి? ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. సో డిఫాల్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ న్యూ పేషెంట్. అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు కదా నేనేం చేయాలంటారు కొంతమంది.
డిఫాల్ట్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఇస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ న్యూ పేషెంట్. ఏమీ లేనప్పుడు డిఫాల్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ విల్ నెవర్ బీ రిటర్న్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండదు, అది మీరు క్లాస్లోనే నేర్చుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. అది ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్. సో దే డోంట్ గివ్ యూ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఎస్పెషలీ సిపిటీలో ఉండదు, ఐసీడీలో ఉంటుంది, అన్ని చోట్ల అన్స్పెసిఫైడ్ అని రాసేస్తారు. బట్ హియర్ యూ వుడ్ నెవర్ గెట్ ఎనీ డిఫాల్ట్ ఇన్ ద సిపిటీ టెక్స్ట్ బుక్ విచ్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ ద క్లాస్లోనే నేర్చుకుంటారు. వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ న్యూ పేషెంట్? న్యూ పేషెంట్ ఈజ్ డిఫాల్ట్. వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్? న్యూ పేషెంట్. ఏమి చెప్పనప్పుడు న్యూ పేషెంట్ అనే అనుకోవాలి. థింక్ దట్ హీ ఈజ్ ఏ న్యూ పేషెంట్. సో జనరల్గా ఇండియాలో మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే, మీరు ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నారు ఒక హాస్పిటల్ అయినా కూడా మీరు ఏం చెప్తారు? రెగ్యులర్గా మేము ఈ హాస్పిటల్ మీ హాస్పిటల్కి వస్తాం, మాకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి అంటారు. అది ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్. ఎందుకంటే మీనింగ్ టు గెట్ ద డిస్కౌంట్. Established patient will pay less cost to the hospital, less payment to the hospital. New patient has to pay more cost to the hospital, more charges, more payment. So established patient discount అన్నప్పుడు డాక్టర్ పర్టికులర్గా రాస్తాడు. డిస్కౌంట్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఇది తక్కువ రేట్ అన్నప్పుడు మీరు ఎన్ని కూపన్స్ ఉన్నాయని చూసుకొని చూస్తారు కదా, ఏమేమి ఆఫర్లు ఉన్నాయి అట్లా అనమాట. దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్. దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్లో రాస్తారు. But a new patient is a default. They never give you. And all of you see, look at the another criteria of selecting the numbers. If you look at the 15th page again, 202 number lo chudandi. First paragraph, straightforward medical decision making. 99202 number ku vachada. So the MDM is of 4 different types. MDM అనేది 4 types ఉంటుంది అన్నమాట. That is of 4 different types of MDM we have. What are the 4 different types? One is called straightforward, another one is low level, moderate level, and high level. సో 202లో ఏమని రాస్తారు? ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి, 99202. అపార్ట్మెంట్లో 202 ఫ్లాట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, అట్లా 99202 చూడండి. ఆ 202లో ఏమని ఉంది? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటారు. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. 203లో ఏముంది? లో లెవెల్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లోనే ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ పారాగ్రాఫ్లో, ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ చూడొచ్చు. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అని కనపడిందా? 203 లో లెవెల్, 204 మోడరేట్ లెవెల్, అండ్ 205 హై లెవెల్. సో ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ దే విల్ గివ్ యూ ద లెవెల్. వాళ్ళే లెవెల్ రాసేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ మోడరేట్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ న్యూ పేషెంట్ అన్నారు. మీరు ఏం కోడ్ సెలెక్ట్ చేయాలి? దానికి 9th 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ చాలు కదా, మీకెందుకు ఇది కోడింగ్? వాళ్ళే చేసేస్తారు ఇది. ఓకే సార్, బట్ యువర్ వర్క్ ఈస్ టు యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ వన్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్ టుడే. ఈరోజు మనం కొంచెం టఫ్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎంటీఎం మీరే కనుక్కోవాలి, విచ్ లెవెల్ అనేది మీరే కనుక్కోవాలి, అది నేర్చుకోవాలి మనం. సో బట్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారంటే ఈజీ అనమాట. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో లెవెల్, మోడరేట్, హై. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎస్టాబ్లిష్లో కూడా ఉన్నాయా? 212 చూడండి, 99212, 213, 214, 215. అక్కడ కూడా సేమ్ అవే ఉంటాయి అన్నమాట. మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవే ఉంటాయి. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో లెవెల్, మోడరేట్ లెవెల్, అండ్ హై లెవెల్. These are the levels of MDM అంటారు. మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ 4 different levels, 4 different types. One is straight forward, తర్వాత లో లెవెల్, మోడరేట్ లెవెల్, అండ్ హై లెవెల్. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటే వెళ్ళగానే డాక్టర్ మీకు ఏం చెప్తారంటే ఏమి ట్యాబ్లెట్ రాయరు. దే జస్ట్ గివ్ యూ ఏం చెప్తారంటే ఒక 2 days లీవ్ పెట్టండి, మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది అంటారు. ఓకే, సో మీకు ఏం ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. 2 రోజులు మీరు వెకేషన్ ఊరు వెళ్ళిరండి అంటారు. ఇక్కడ వాతావరణం వల్ల స్ట్రెస్ అయిపోయారు, సో అత్తగారిని వదిలేసి వేరే చోటుకి వెళ్ళారు. సో దెన్ యూ బికేమ్ నార్మల్. అప్పుడు మీరు నార్మల్ అయిపోతారని వాళ్ళు
అలా చెప్తారనమాట. ఏం ట్యాబ్లెట్లు వద్దని, అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. సో యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా. సో దట్ ఈస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. లో లెవెల్ అంటే దే గివ్ యూ సమ్ పెయిన్ కిల్లర్స్, అంటే పారాసిటమాల్, అంత ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా అవసరం లేదు, ఓవర్ ద కౌంటర్ అంటే జస్ట్ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ లాగా కొనుక్కోవచ్చు మనం, షాప్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు చూడండి, అలాంటిది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లో లెవెల్. మోడరేట్ లెవెల్ అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే మనం కొనగలం అనమాట, యూ కెన్ బై. సో ఇండియాలో అయితే ఏదైనా కొనొచ్చు మీరు, అట్లా కాదు. యూఎస్ఏలో విత్ ప్రిస్క్రిప్షన్, లైక్ ఈవెన్ డయాబెటీస్ టాబ్లెట్స్ కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి, యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి. కానీ మీరు మీ సొంతగా ఏదో ఒకటి ఎజిథ్రోమైసిన్ అని చెప్తారు, వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. సో కానీ డాక్టర్ రాయాలన్నమాట, డాక్టర్ హ్యాస్ టు రైట్ దట్. ఓకే, సో ఆర్ ఎమాక్సిలిన్ అని చూసే ఉంటారు కదా. సో యాంటీబయాటిక్స్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ బై ద డాక్టర్, దట్ కమ్స్ అండర్ మోడరేట్ లెవెల్. ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తే ఏమంటారు దాన్ని, మోడరేట్ లెవెల్. నాన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఓటీసీ అంటాం, ఓవర్ ద కౌంటర్, ప్రిస్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు. లైక్ డోలో అని మీరు వాడుతూ ఉంటారు చూడండి, పారాసిటమాల్, అమెరికన్స్ దే కాల్ టైలినాల్ అంటారు, మోట్రిన్, టైలినాల్, అలాంటి లో లెవెల్ కింద వస్తాయి అనమాట. లో లెవెల్ నాన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్, ఆల్సో కాల్డ్ ఓవర్ ద కౌంటర్. కౌంటర్లో ఇలా వెళ్ళి అడగగానే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు అనమాట, ఓవర్ ద కౌంటర్. కౌంటర్ సేల్స్ అని మీకు బాగా తెలిసిన ఒక జాబ్ ఉంటుంది చూడండి, కౌంటర్ సేల్స్ అట్లా. సో యూ గెట్ ఏ ప్రిస్క్రిప్షన్, దెన్ ఓన్లీ దే గివ్ యూ, దట్ ఈస్ మోడరేట్ లెవెల్. అండ్ వాట్ ఈస్ హై లెవెల్? హై లెవెల్ అంటే ఏంటి, ఇది బాగా సీరియస్నెస్ ఉండి అక్కడ ఆపరేషన్ చేయాలి, పైన రెడ్ బల్గా వెలగాలి, ఇలా మనం చాలామంది ఇలా టెన్షన్తో బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అలాంటిది హై లెవెల్ అంటే డాక్టర్ విల్ సజెస్ట్ యూ సర్జరీ, ఆపరేషన్ చేయించుకోమని చెప్తారు డాక్టర్, లేకపోతే అడ్మిట్ అవ్వమంటారు, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వమంటారు. దట్ ఈస్ యూ కాల్ హై లెవెల్. వాట్ యూ కాల్ హై లెవెల్. సో దీస్ ఆర్ సింపుల్ థింగ్స్ టు అండర్స్టాండ్, బట్ ఈ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద క్వశ్చన్, దే విల్ రైట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే విల్ రైట్ మోడరేట్, then easily you can select the code. If they don't write how to decide, will be learning. ఒకవేళ వాళ్ళు అవి రాకపోతే మనమే కోడర్గా మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ ఫస్ట్ సీ దట్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్లు కూడా ఉన్నాయి కదా, 212, 213, 214, 215, యూ హావ్ సీన్ ఆల్రెడీ. And all of you come to this number and focus, 99, 211, 211. Can you see this number? 99, 211 అని ఉందా? సో దాంట్లో మీకు టైం లేదు, ఎండిఎం రెండు ఇవ్వలేదు. దే డిడ్ నాట్ గివ్ అస్ ఐదర్ టైమ్ ఆర్ ఎండిఎం. టైం కానీ ఎండిఎం కానీ వాళ్ళు ఏమైనా మెన్షన్ చేశారు? విత్ ద మెన్షన్ ఎనీ టైమ్ ఆర్ ఎండిఎం ఫర్ అస్ in the 99, 211 number? They did not mention any time or MDM కానీ టైం రెండు ఇవ్వలేదు. సో దట్ దెన్ హౌ టు సెలెక్ట్ దిస్ కోడ్? సో అక్కడ ఏం రాశారంటే, యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ ద వర్డ్ మే నాట్ రిక్వైర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్. అక్కడ ఒక వర్డ్ని మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి. 99, 211 ఏం రాశారంటే, మే నాట్ రిక్వైర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్. ఫిజిషియన్ లేకపోయినా ఆ రోజు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? డాక్టర్ లేకపోతే నర్స్. అక్కడ మీరు రాసుకోండి, హౌ టు రైట్ ద వర్డ్ హియర్, నర్సెస్ విజిట్ /RN సర్వీస్. క్వశ్చన్లో ఈ వర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. If you got a question with the RN, what is RN means? Registered nurse. What is RN? Registered nurse. RN service అని, nurses visit అనే వర్డ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్. సో దెర్ ఈజ్ నో డాక్టర్ అవైలబుల్. డాక్టర్ లేనప్పుడు ఎవరు సర్వీస్ చేస్తారు? నర్స్కి డాక్టర్ ఫోన్ చేసి చెప్తారు, ఈ పేషెంట్కి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి పంపించామంటే వాళ్ళు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి పంపించేస్తారు. డాక్టర్ బిజీ ఉన్నారు, డాక్టర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళారు. సో దట్స్ వై డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. డాక్టర్ వేరే పేషెంట్ దగ్గర బిజీగా ఉండొచ్చు కదా. పేషెంట్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం హలో డాక్టర్ అంటే డాక్టర్ హాయ్ బాయ్ రెండు చెప్పేసి, అంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? దెన్ దే విల్ అసైన్ ద వర్క్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ లైక్ నర్స్ and they will give the service. You are coming out, but is that any time is spent by the doctor? No, doctor ఏం టైం ఏం స్పెండ్ చేయలేదు, అందుకని అక్కడ టైం రాయలేదు, ఎండిఎం కూడా రాయలేదు. సో
So that's why this is the number. If your question had this word, nurses visit అని RN అని ఉన్నప్పుడు మనం ఏ నెంబర్ ఇస్తాము? 99211. So then next one, in the next page, so this is the page we have 16, is it not? 16 తర్వాత కొత్త కోడ్స్ యాడ్ అయినాయి. ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ న్యూ 2025 ఎలక్షన్స్లో మీకు కోడ్స్ యాడ్ అయ్యాయి. వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? చూడండి ఏం నెంబర్స్ ఉన్నాయి. బుల్లెట్ సింబల్తో కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి. టర్న్ ద పేజ్, కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆన్ ద 18 పేజ్, వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్? పైన సెకండ్ కాలంలో పైన చదవండి ఏమని రాశారు? టెలిమెడిసిన్ సర్వీస్. టెలిమెడిసిన్ అని ఫోన్లోనే మనం సర్వీస్ తీసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ ఏమున్నాయి చూస్తే 9, కోడ్ నెంబర్ ఏముందో చూడండి. 98000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత 98001 అని ఉందా? తర్వాత 98002 అని ఉంది కదా, 003. సో 4 నెంబర్స్ చూడండి. వాట్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ సర్వీసెస్? సేమ్ వాట్ వీ స్టడీడ్. ఇప్పటి వరకు మనం చదివినవే అక్కడ ఉంటాయి. వాట్ వీ స్టడీడ్, టైం ఉంది, MDM రెండు ఉన్నాయా చూడండి. బుల్లెట్ సింబల్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ ద సింబల్ యూ గాట్? అండ్ ఈజ్ ఎ న్యూ పేషెంట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్? ఫస్ట్ చూడండి, న్యూ పేషెంట్, ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్, న్యూ పేషెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా? 000 ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? 001 ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయలేదు? మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ 000? 000 లక్కీ నెంబర్ అన్న, 001. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద MDM ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అని ఇచ్చారా? అండ్ టైం ఎంత ఇచ్చారు? 10 to 19 minutes. So like this, how many numbers we have? 003 వరకు ఉన్నాయి. That is for what? Telemedicine. Which patient? New patient. So what is meaning of telemedicine? Telemedicine అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇదేంటంటే ఒక 5 years ముందు ఒక పెద్ద డిసీజ్ వచ్చింది మనకి. వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ మీకు తెలుసు బాగా? మనకి మీ లైఫ్లో అంతకన్నా పెద్ద డిసీజ్ ఎప్పుడు రాలేదు. ఓకే, సో సెలబ్రిటీ వైరస్ అన్నమాట. వాట్ ఈజ్ యువర్ సెలబ్రిటీ వైరస్? COVID-19. అంతకన్నా సెలబ్రిటీ ఎవరు లేరు. ఓకే, సో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా టెలిమెడిసిన్ అనేది. ఫోన్లోనే మనం ఫోన్లో కానీ వీడియో కాల్లో కానీ డాక్టర్ సర్వీస్ తీసుకోవడం. అంతకుముందు అయితే మనం ఒక టోకెన్ నెంబర్ తీసుకొని డాక్టర్ దగ్గర వెయిట్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అట్లా ఏం లేదు కదా. సో ఫోన్ చేసినా డాక్టర్ చెప్తారన్నమాట. సో టెలిమెడిసిన్ అంటే వాట్ యూ కాల్ టెలిమెడిసిన్. ఏంటంటే కొత్తగా యాడ్ చేశారు వాళ్ళు లాస్ట్ టైము. యాక్చువల్గా 99 నుంచి 202, 202 నుంచి 994 ఉండాలి కదా. కానీ యాక్చువల్గా ఇది కొత్తగా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయినాయి అనమాట. 98తోనే ఉండాలి. 4 రేంజ్ కూడా రాంగ్ ఉంది. 98000 అని కొత్తగా యాడ్ అయినాయి అనమాట. సో ఇది ప్లస్ అడిషనల్గా ఇవి కూడా రాసుకోవాలి అందుకు. సో లాస్ట్ ఇయర్లో లేవు అవి, ఇప్పుడు ఈ 2025 బుక్లోనే ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాం. 98000 కొత్తగా ఆ రేంజ్కి యాడ్ చేసుకోవాలి దీనికి. అంటే ఎక్స్ట్రా సపరేట్గా ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి? 98018 వరకు, 17 వరకు ఏమన్నాయి చూడండి. 18 వరకు, 17 వరకు. నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉన్నాయి 16 వరకు. 98000 నుంచి లాస్ట్ 98016 వరకు మీరు కొత్తగా యాడ్ చేయాలి. ఈ ఇండియన్ కోడ్ రేంజ్లో ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఇవి ప్లస్ అడిషనల్గా ఇవి కూడా ఉన్నాయి కొత్తగా. సో అది కొత్తగా మన సెలబ్రిటీ వైరస్ వల్లనే వచ్చినాయి కష్టాలు. లేకపోతే మీరు హ్యాపీగా ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు కదా, మంచి మళ్ళీ జాబ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండేది. ఓకే, సో
మన పెద్ద వైరస్ వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతాయి, ఇన్ని కష్టాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో టెలిమెడిసిన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ టెలిమెడిసిన్? టెలిమెడిసిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోన్. ఆన్ ఫోన్ డాక్టర్ ఈజ్ గివింగ్ యూ ద సర్వీస్. ఫోన్లోనే చెప్పారు, ఎందుకంటే ఆ వైరస్కి భయపడి, బికాస్ యువర్ సెలబ్రిటీ వైరస్. ఓకే, సీ దట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సేమ్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నదే తప్ప ఇంకా కొత్త సబ్జెక్ట్ ఏం లేదు. సేమ్ థింగే కదా. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అని ఉంది, లో లెవెల్ అని ఉంది, తర్వాత మోడరేట్, హై. ఇందులో కొత్తగా ఏం లేదు, నథింగ్ న్యూ. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ న్యూ పేషెంట్ అనమాట. వాట్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ న్యూ పేషెంట్ విత్ డైరెక్ట్. ఏమని రాస్తారు అక్కడ సైడ్ హెడ్డింగ్లో? మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. ఆన్ ద 18 పేజ్ సైడ్ హెడ్డింగ్లో ఏం రాశారు? అందులో న్యూ పేషెంట్ తర్వాత ఏమన్నారు? టెలిమెడిసిన్ విత్ డైరెక్ట్ ఆడియో ఓన్లీ అన్నారు. ఆడియో వీడియో రెండు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ వాయిస్ కాల్. మనం వాట్సాప్లో వీడియో కాల్ చేస్తాం చూడండి. వీడియో కాల్, వాయిస్ కాల్ రెండు ఉంటాయి కదా. వీడియో కాల్ ఎందుకు చేస్తారు? మీరు ఒక సిల్క్ శారీస్ కొనేటప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. సో కొన్ని సందర్భాల్లో నేను లేకపోతే డేటా లేదు అని చెప్తారు, అందుకని చెప్పి. సో ఆడియో ప్లస్ వీడియో అన్నప్పుడే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ నెంబర్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఆడియో కాల్ ప్లస్ వీడియో కాల్. ఏ పేషెంట్కి? న్యూ పేషెంట్. ఆడియో ప్లస్ వీడియో. తర్వాత 9 ఇది కంటిన్యూ అయింది చూడండి. ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయితే ఏ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 98004, 98005, 007. ఇదేంటి? ఎస్టాబ్లిష్డ్. అండ్ ఇది ఓన్లీ వాయిస్ కాల్ ఆర్ వీడియో కాల్? బోత్. వాయిస్ వీడియో రెండు కాల్స్ ఉన్నాయి కదా. జూమ్ లాగా లేదంటే టీమ్స్ అంటారు చూడండి, గూగుల్ మీట్, అవన్నీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంటాయి చూసారు, వీడియో కాల్స్. వీడియో ఆడియో రెండు ఇవి. బట్ ఆడియో ఓన్లీకి మళ్ళీ నెంబర్స్ మారినాయి. 0980008 దగ్గరికి వెళ్తే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఆడియో కాల్ ఆర్ ఆడియో ప్లస్ వీడియో? ఆడియో ఓన్లీ. ఎందుకని? మనకి డేటా లేదు అంటారు కదా. వీడియో కాల్ చేయమంటే డేటా లేదు, వైఫై కూడా లేదని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఏం నెంబర్స్ ఇవ్వాలి? ఆడియో ఓన్లీ 98008 009 98010 98011 ఫర్ న్యూ పేషెంట్. ఎవరి కోసం అది? న్యూ పేషెంట్. అండ్ ఆడియో ఓన్లీ 98012 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. 12, 13, 14, 15. అదేంటి? ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్, ఆడియో ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు అది ఈజీగా అర్థమైందా మీకు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అండ్ మీకు కావాల్సింది ఏంటి? టైమ్, ఎండిఎం కూడా అర్థమైందా? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో లెవెల్, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ సేమ్ టు సేమ్. 15 పేజ్లో ఏం నేర్చుకున్నారో అదే ఉంటుంది, అన్ని చోట్ల సేమ్ అదే ఉంటుంది. Can you understand all of you the difference? 9000లో ఏముంది? ఆడియో ప్లస్ వీడియో. టెలిమెడిసిన్ సర్వీస్ ఆడియో ప్లస్ వీడియో. 98008లో ఏముంది? ఓన్లీ ఆడియో. 008 ఓన్లీ ఆడియో, న్యూ పేషెంట్. అండ్ 98016లో 16లో ఏంటంటే ఇది ఇంకా వెరైటీ సర్వీస్ అనమాట. ఇందులో ఏం రాశారంటే అది హైలైట్ చేయండి. అక్కడ ఏం రాశారు వర్డ్? దాంట్లో ఇంకొక కీవర్డ్ ఉంటుంది. ఏంటంటే అది ఏమంటారంటే, మళ్ళీ చదవండి. ఏమంటే 98016 కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ సర్వీస్. కొంచెం లోపల చదివితే స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్. వర్చువల్ చెకింగ్, అది హైలైట్ చేయండి. వర్చువల్ చెకింగ్. వాట్ ఈజ్ వర్చువల్ చెకింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో తెలుగులో వినేటకు 3 నొక్కండి అంటారు చూడండి, అది అట్లా అనమాట. సో IVR అంటాం.
కంటిన్యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ప్రెస్ 1 అట్లా. సో దట్ ఈస్ డాక్టర్ ఉండరు, ఎవరు ఉండరు, మనమే అది ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని ఏఐ అంటారు కదా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ. అట్లానే వర్చువల్ చెక్ ఇన్ అంటారు, ఆ వర్డ్ ఉంది చూసారా, వర్చువల్గా మనమే అది డాక్టర్కి ఇట్లా చెప్పచ్చు, యువర్ రికార్డింగ్ యువర్ వాయిస్ మెసేజ్, మీకు ఏం సర్వీస్ కావాలి, నాకు ప్రిస్క్రిప్షన్ అయిపోయింది అంటారు, ఇప్పుడు ప్రిస్క్రిప్షన్ పంపించమని, పాల ప్యాకెట్ అయిపోయింది అన్నట్టు చెప్పండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యూ హావ్ టు టెల్ ద డాక్టర్ వర్చువల్ చెకింగ్, ఈ నెంబర్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ సర్వీస్ వస్తుంది అన్నట్టు వాళ్ళు చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద లైక్ నేనే చాట్ బాట్ అంటారు నవడేస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ థింగ్. అక్కడే మెసేజ్లు వచ్చేస్తాయి కదా, ఏది ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు రిప్లై కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దాన్ని ఈ నెంబర్ అన్నమాట, ఆడియో నెంబర్ 98016, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ చెకింగ్. అప్పుడు డాక్టర్ ఎవరు లేదు, ఆటోమేటిక్గా మనకి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ యూ కాల్ వర్చువల్ చెకింగ్. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక బర్గర్ షాప్కి వెళ్తారు, అక్కడ మీరు ఆర్డర్ చేయడానికి కూడా అది ప్రెస్ చేసుకోవాలి, కేఎఫ్సీలో ఉన్నాయి చూడండి, ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకుంటే వెళ్ళి టోకెన్ నెంబర్ చెప్పగానే మీకు ఏమేమి కావాలో మెనూ ఉంటుంది కదా, అది ప్రెస్ చేయగానే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. అదే వర్చువల్ చెకింగ్ అంటే. మీరు వెళ్ళి అక్కడ సిగ్గుపడతారు కదా, నాకు బర్గర్ కావాలని చెప్పడానికి, అందుకని వాళ్ళు ఈ సిస్టమ్ పెట్టారు. మీరు ఏది కావాలన్నా హ్యాపీగా నొక్కేసుకుంటే అదే వచ్చేస్తుంది, ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి. సో దట్ ఈజ్ యూ కాల్ వర్చువల్ చెకింగ్. అది ఒకటే నెంబర్ అన్నమాట. సో సింపుల్ యూ కెన్ గివ్. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ యూ గో టు ఇన్పేషెంట్. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ అనదర్ నెంబర్ 99. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద అనదర్ నెంబర్ 99221 దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇన్పేషెంట్, ఇనీషియల్ ఇన్పేషెంట్ హాస్పిటల్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ సర్వీసెస్ 99221 కనపడిందా? ఇది అవుట్ పేషెంట్ అయిపోయింది ఇక్కడ వరకు. నవ్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు ద ఇన్పేషెంట్. ఇన్పేషెంట్లో హాస్పిటల్, అబ్జర్వేషన్ అని రెండు వర్డ్స్ ఉంటాయి. హాస్పిటల్ మీన్స్ పేషెంట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఇనీషియల్, ద ఫస్ట్ డే ఈజ్ కాల్డ్ ఇనీషియల్, డే 1. ఈరోజు కదా అడ్మిట్ అయ్యారు, ఈరోజు ఏమంటారు, ఇనీషియల్ అంటారా సబ్సిక్వెంట్ అంటారా? ఇనీషియల్. అదే పేజ్లో మీకు ఇంకొక సెకండ్ కాలంలో చివరిలో సైడ్ హెడ్డింగ్ కనపడుతుంది, సబ్సిక్వెంట్ అని రాశారా? సీ దట్ సబ్సిక్వెంట్. వాట్ ఈజ్ సబ్సిక్వెంట్? డే 2, డే 3, సెకండ్ డే, థర్డ్ డే హాస్పిటల్లో మనం హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తే పేషెంట్ 5 days తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేశారనుకుంటాం. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, పేషెంట్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్టర్ 5 days. ద ఫస్ట్ డే ఈజ్ కాల్డ్ ఇనీషియల్ హాస్పిటల్ స్టే. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ డే వీళ్ళు ఏమంటారు? సబ్సిక్వెంట్ అంటారు అన్నమాట. సో రోజు డాక్టర్ సర్వీస్ అవసరమా, లేదా ఫస్ట్ రోజు ఒక రోజు చేస్తే చాలే అనుకుంటారు. డైలీ డాక్టర్ సర్వీస్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ డే ఈ చార్జెస్ మోర్, ఫస్ట్ రోజు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు. సెకండ్ డే, థర్డ్ డే వాళ్ళు రౌండ్స్కి వస్తూ ఉంటారు, మీరు చూసే ఉంటారు, హాస్పిటల్లో డ్యూటీ డాక్టర్ అని ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు 6 hours-కి ఒకసారి ఒక టైం చెప్తారు, మధ్యాహ్నం ఈ టైంకి అందరు రౌండ్స్కి వెళ్తారు. అక్కడ హాస్పిటల్లో ఒక 100 beds, 50 beds ఉంటాయి. ఈ 20 బెడ్లకి ఈ డాక్టర్ అని వాళ్ళు డ్యూటీ డాక్టర్ అని రాస్తారు. సో అప్పుడు ఆ డాక్టర్ వెళ్ళి అందరి రౌండ్కి వెళ్ళి అందరినీ చెక్ చేసి చార్ట్ మీద రాసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో అప్పుడు అతను ఏం చేశాడు, రెండో రోజు ఏం చేశారు, మూడో రోజు ఏం చేశారు, ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు చూడండి, అవన్నీ రాస్తూ ఉంటారు. సో దట్ సర్వీస్ యూ కాల్ సబ్సిక్వెంట్ హాస్పిటల్ కేర్. డే 1 అని ఏమనాలి? ఇనీషియల్ హాస్పిటల్. డే 2, డే 3 ఏమనాలి? సబ్సిక్వెంట్ హాస్పిటల్ కేర్. ఇట్లా మనకి ఏముందంటే వి గాట్ సమ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్. ఇనీషియల్ ఈజ్ ఫస్ట్ డే. సో క్వశ్చన్లో చదవాలి, పేషెంట్ అడ్మిటెడ్ టు అంటే అర్థమైంది ఫస్ట్ డేనా సెకండ్ డేనా? ఫస్ట్ డే. సో అక్కడ రాసుకోండి అడ్మిటెడ్ టు. ఇనీషియల్ అని ఉంది కదా 99221 పైన, ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి? ఇనీషియల్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ అడ్మిటెడ్ అని ఉంటుంది వర్డ్, అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్. అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్ అని క్లియర్గా ఆ క్వశ్చన్లో సెంటెన్స్ రాసి ఉంటుంది, పేషెంట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్. ఆ వర్డ్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ, అప్పుడు మీరు డిసైడ్ అవుతారు అన్నమాట, అడ్మిటెడ్ టు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ పేషెంట్ ఈజ్
సీన్ ఆన్ డే 3 అని ఉంది క్వశ్చన్. ఏమన్నా సార్ సబ్సిక్వెంట్, అది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అక్కడ డే 3, డే 2, డే 4 అలా వర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇఫ్ యూ గో ఇన్సైడ్ ఓన్లీ 3 నెంబర్స్ యూ హ్యావ్. సపోజ్ ఈరోజే అడ్మిట్ అయ్యాడు, 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, 221 చూడండి, 221, 222, 223. టైం ఉంది కదా అక్కడ చూడండి, టైంని బట్టి మీరు కోడ్ సెలెక్ట్ చేయగలరా? ఎస్. అండ్ అనదర్ వన్ ఇది ఎండిఎం. 221లో ఎండిఎం ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ లో లెవెల్. 222లో ఎండిఎం ఏమి ఇచ్చారు, మోడరేట్ లెవెల్. 223లో ఏమి ఇచ్చారు ఎండిఎం, హై లెవెల్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ మనం చదివిందే పాత పాట అనమాట, సేమ్ అదే సాంగ్, మళ్ళీ అదే వస్తూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లో లెవెల్ ఆఫ్, రెండు ఒకటే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లో డిఫరెన్స్ లేదు ఇక్కడ చూడండి. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్లో బోత్ ఆర్ సేమ్ నెంబర్, బట్ మోడరేట్ డిఫరెంట్ నెంబర్, హై లెవెల్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సబ్సిక్వెంట్ అని ఎలా గుర్తుపెట్టారు, హౌ యూ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ ఈస్ సబ్సిక్వెంట్? డే 2, డే 3 అని ఉంది కదా, దట్స్ హౌ యూ ఐడెంటిఫై సబ్సిక్వెంట్. సో అక్కడ చూడండి 231 ఏ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 231, 232, 233. అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే సాంగ్, ఓల్డ్ సాంగ్, పాత పాట. ఓల్డ్ సాంగ్ ఏంటి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డా, లో లెవెలా, మోడరేటా, హై. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లో రెండు సేమే ఇచ్చారు, మోడరేట్ డిఫరెంట్ 232 అండ్ హై అయితే 233. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, ఈరోజే మార్నింగ్ అడ్మిట్ అయ్యి ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ డిశ్చార్జ్ అయ్యామనుకోండి. సపోజ్ కొన్నిసార్లు హాస్పిటల్లో అక్కడ ఏసీ లేదని చెప్పి వచ్చేస్తారు, ఆ రోజు నాకు ఏసీ లేదు ఇక్కడ, నేను వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతాను. సో ఈరోజు పొద్దున్న అడ్మిట్ అయ్యి అసలు వచ్చిందే హాస్పిటల్ ఏసీ కోసం వచ్చాము. సో మార్నింగ్ అడ్మిట్ అయ్యి ఈవినింగ్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతే ఇనీషియల్ సబ్సిక్వెంట్ రెండు ఉండవు కదా. ఫస్ట్ రోజు అడ్మిట్ అయ్యి సెకండ్ డే ఏమనాలి, సబ్సిక్వెంట్ అన్నాను. సో బట్ అట్లా కాకుండా ఆ రోజు అడ్మిట్ అయ్యి ఆ రోజే డిశ్చార్జ్ అయితే 2, 3, 4లో ఉన్నాయి చూడండి. హైలైట్ ద వర్డ్స్ డే 992334. సెకండ్ లైన్లో థర్డ్ లైన్లో ఒక రాసి ఉంటుంది, అడ్మిషన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్. ఏమని రాసారు చూసారు, అడ్మిషన్ డిశ్చార్జ్ రెండు అదే రోజు జరిగినాయా, డిఫరెంట్ డేస్లో జరిగినాయి? సేమ్ డే, అదే డేట్లో జరిగింది. ఈరోజు మార్నింగ్ అడ్మిట్ అయ్యి ఆఫ్టర్నూన్ డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఆఫ్టర్నూన్ అడ్మిట్ అయ్యి ఈవినింగ్ డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు. ఆఫ్టర్నూన్ అడ్మిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఉంది చూడాలని వెళ్ళిపోతుంది, టీవీ కూడా లేదు హాస్పిటల్లో. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యూ కాల్ సేమ్ డే. అడ్మిషన్ డిశ్చార్జ్ రెండు ఒకే రోజు కదా, అప్పుడు సబ్సిక్వెంట్ అనకూడదు. మనం ఇనీషియల్ అనొచ్చా, ఇనీషియల్ అనకూడదు, సబ్సిక్వెంట్ అనకూడదు, సపరేట్గా ఉన్నాయి నెంబర్స్. 2, 3, 4లో కూడా సేమ్ అదే పాత పాటే కదా. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లో ఉంది, మోడరేట్ ఉంది, హై లెవెల్. మీకు ఏది కావాలో అది, చికెన్ బిర్యానీనా మటన్ బిర్యానీనా అట్లా ఏది కావాలో అది. నెక్స్ట్ ఈజ్ 99238239. 239 చూడండి, డిశ్చార్జ్ రోజు, ఆ రోజు చివరి రోజు అనమాట. ఆన్ ద డే 5 ఈరోజు డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ రోజు ఎన్ని మినిట్స్ డాక్టర్ టైం స్పెండ్ చేశారు, లెస్ దాన్ 30 minutes. అక్కడ చూడండి 30 minutesకి అయితే 238 అవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ 30 minutesకి ఏముంది 239. 992338 డిశ్చార్జ్ డే ఆన్ ద డే 5 ఆర్ డే 3. సో అప్పుడు మీరు లాస్ట్ రోజు ఏ రోజైతే డిశ్చార్జ్ చేశారో ఆ రోజు ఇవ్వాల్సిన నెంబర్ ఇది సపరేట్లీ, ఓన్లీ డిశ్చార్జ్ అనమాట. ఆ రోజు డిశ్చార్జ్ సర్వీస్ అది టైం బట్టి ఇస్తున్నారు, ఓన్లీ టైం, నో ఎండిఎం ఉండదు అక్కడ, ఓన్లీ టైం బట్టే ఇవ్వాలి. హాఫ్ అన్ అవర్ కన్నా తక్కువైతే ఒక నెంబర్, ఎక్కువైతే వేరే. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ అండర్స్టూడ్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్పేషెంట్, ఐపీ అంటారు. ఇప్పటివరకు మనం చదివినది ఐపీ, ఇన్పేషెంట్. అది హాస్పిటల్ అవ్వచ్చు. అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి, ఐసీయూ అని అబ్జర్వేషన్ అంటారు యూఎస్ వాళ్ళు. మనం ఇండియాలో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అంటారు. ఇన్సెంటివ్స్ అది శాలరీ అది కాదు, ఇంటెన్సివ్ అంటే ఏంటి, 24 hours అక్కడే కూర్చోవాలి. ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, ఐసీయూ అంటారు చూడండి. కొన్ని మీరు చూసే ఉంటారు, అంబులెన్స్లో కూడా వీల్స్ ఆన్ ఐసీయూ ఆన్ వీల్స్ అని ఉంటుంది. అంబులెన్స్లో కూడా ఐసీయూ పెట్టారు, మీరు బుక్ చేసుకోండి అంటారు చూడండి, అలా ఐసీయూ. సో
So ICU is observation. A word replacement in textbook is ICU and observation. So now all of you see that 242 తో స్టార్ట్ అయింది 99242 కన్సల్టేషన్ అన్నమాట, అవుట్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. అండ్ 252 253 ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. సో జనరల్ ఇన్ ఇండియా వెనెవర్ యూ గో టు డాక్టర్, ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ అయినా ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయినా అందరికీ కన్సల్టేషన్ ఫీ అని పే చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ మన గల్లీ డాక్టర్ అయినా ఎవరైనా కూడా అందరికీ కన్సల్టేషన్. బట్ యూఎస్ఏలో అలా కాదు, ఓన్లీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సల్టింగ్ ఫిజిషియన్. ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ వేరు, జనరల్ మెడిసిన్ అంటారు, ఇంటర్నల్ మెడిసిన్, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు లేదా ఆర్ఎంపీ వాళ్ళు వేరు. స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అంటే కార్డియాలజిస్ట్, డెర్మటాలజిస్ట్, గైనకాలజిస్ట్ అని లేదా ఐ స్పెషలిస్ట్ అని, ఈఎన్టీ డాక్టర్స్, వీళ్ళందరికీ కన్సల్టేషన్ అని పిలుస్తారు వాళ్ళు. సో కన్సల్టింగ్ ఫిజిషియన్ వేరు, రిఫరింగ్ ఫిజిషియన్. జనరల్గా మీరు రెగ్యులర్గా వెళ్ళే డాక్టర్ని పీసీపీ అంటారన్నమాట, ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్. ఈ విల్ రిఫర్ యూ టు ఏ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్. మీకు ఈఎన్టీకి రాస్తారు, మీరు రోజు హెడేక్ అని ఒక హాస్పిటల్ తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమంటారు ఈఎన్టీ డాక్టర్కి రాస్తారు. అప్పుడు మీరు ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మీకు ఒక డిస్కవరీ చెప్తారు, ఏంటంటే మీకు సైనస్ ఉంది అట్లా చెప్తారు చూడండి అట్లా. సో దట్ ఈజ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద రిఫరల్. ఏ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్సల్టేషన్. అది అవుట్ పేషెంట్ అంటే మనం స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తాం, ఆ రోజు అడ్మిట్ అవ్వకుండా. ఏమంటారు అవుట్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. 242 సేమ్ అదే పాత పాట కదా, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చూడండి. 242లో ఏముంది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, 243లో లో లెవెల్, 244లో మోడరేట్, 245లో హై లెవెల్, 252 253 ఏంటి ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే పేషెంట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. ఇప్పుడు మీరే ఒక హాస్పిటల్ ఓనర్ అనుకోండి, జస్ట్ మీకు లేదు హాస్పిటల్, బట్ యు ఆర్ ఏ హాస్పిటల్ ఓనర్. సో మీ హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్కి సీరియస్ అయితే మీరు వేరే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ని ఫోన్ చేసి పిలుస్తారు కదా, ఒక డాక్టర్ని పిల్లరా మీ హాస్పిటల్లో పేషెంట్కి పాపం సీరియస్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ కాల్ ఏ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్. వేరే ఊళ్ళో ఉన్నా ఎక్కడున్నా వాళ్ళకి మీరు క్యాబ్ బుక్ చేసి రమ్మని పిలుస్తారు కదా, అట్లా ఇదన్నమాట ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. అంటే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ విల్ సపోజ్ కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నారు, వాళ్ళని ఫోన్ చేసి మనం హాస్పిటల్కి పిలుస్తాం. అప్పుడు ఆ డాక్టరే హాస్పిటల్ బెడ్ పేషెంట్ బెడ్కి వచ్చి సర్వీస్ చేసి వెళ్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. వాట్ యూ కాల్ ఇన్ పేషెంట్. అవుట్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి పేషెంట్ వెళ్ళాలి, పేషెంట్ హ్యాస్ టు గో టు డాక్టర్, స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రాడు. బట్ ఇక్కడ ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ అంటే ఏంటి, పేషెంట్ చాలా పూర్ పేషెంట్ అయినా డాక్టర్ రావాలి, డాక్టర్ ఇక్కడికి వచ్చి బెడ్ దగ్గరికి వచ్చి సర్వీస్ చేసి వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈజ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. 252 253 254 255 సేమ్ అదే కదా, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో లెవెల్, మోడరేట్ అండ్ హై. అండ్ టైం కూడా మీకు తెలిసిందే కదా టైం. సో క్వశ్చన్లో టైం ఇస్తే చాలా ఈజీ, ఎండిఎం లాంటివి ఇస్తే కొంచెం కష్టపడాలి. సో ఆ సిబిటి బుక్ను మోసినంత బరువు కన్నా ఇంకా ఎక్కువ బరువు ఓకే సార్, వెరీ టఫ్ వర్క్ విత్ ఎండిఎం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ పేషెంట్ అవుట్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎమర్జెన్సీ. 99 వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ 281 282 చూడండి. ఎమర్జెన్సీ రూమ్ సర్వీసా ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీస్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్. ఇండియాలో క్యాజువాలిటీ అని పిలుస్తారు. జనరల్గా స్ట్రెచర్లో తీసుకొస్తాం హాస్పిటల్కి, అక్కడ యూఎస్ వాళ్ళు దాన్ని ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు. ఆ స్ట్రెచర్లోనే ఇలా పల్స్ చూసి అయిపోయింది ఇంకా పంపించేయండి గాడికి ఉస్మానియా కంటే అంటే అక్కడే చనిపోయాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ మీనింగ్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ సర్వీస్ గివెన్. సో అక్కడే డిసైడ్ చేస్తారు. ఒకవేళ నార్మల్గా ఉంటే అక్కడే ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లోనే డిశ్చార్జ్ చేసేస్తారు, నార్మల్ అయిపోయి ఇంటికి పంపించేస్తారు. ఇట్ బికమ్స్ నార్మల్. దట్ ఈస్ క్యాజువాలిటీ. ఒకవేళ అప్పుడు అక్కడ ఏదైనా సీరియస్ ఉంది మనం అడ్మిట్ చేయాలన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి అడ్మిట్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ డోంట్ చార్జ్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ. ఇది ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్, పేషెంట్ ఈజ్ బ్రాట్ టు ద ఎమర్జెన్సీ బట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్ అని రాస్తారు. సో
So will you give 99 283 number or 99 222 or 222 number? ఈ రెండిట్లో ఏది ఇవ్వాలి? 283 284 ఈ నెంబర్ ఇస్తారా? 222 నెంబర్ ఇస్తారు. సపోజ్ మోడరేట్ అనుకోండి, మోడరేట్ అంటే అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్ అన్నప్పుడు ఇది రాంగ్ అనమాట. 222నే ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? అడ్మిటెడ్ అన్నప్పుడు ఇనీషియల్ హాస్పిటల్ కేర్ అవుతుంది కదా. సో యూ షుడ్ నాట్ ఛార్జ్, ఎమర్జెన్సీ అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు ఛార్జ్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ, ఫ్రీ. అది ఎందుకంటే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ స్ట్రెచర్ మీద కూడా మేము ఒక 10 రూపాయలు వసూలు చేస్తామనకూడదు. ఓకే, సో అది ఫ్రీ అనమాట. సో ఆల్రెడీ అడ్మిట్ అయ్యాడు కదా, మీరు ఎక్కువ బిల్ వేసుకోవచ్చు కదా, మీరు ఇంకా 1000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇదేంటంటే సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రీ అనమాట. 99 281 282 ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే ఎమర్జెన్సీ రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతేనే ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యూ బ్రాట్ టు ద హాస్పిటల్, మీ హాస్పిటల్లో కాకుండా వేరే హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఛార్జ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఛార్జ్ బికాజ్ మీకేం పేమెంట్ రాలేదు. సో హీ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్, దెన్ యూ షుడ్ ఛార్జ్. హీ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్, డోంట్ ఛార్జ్ ఎమర్జెన్సీ. ఈజ్ అడ్మిటెడ్, యూ టేక్ లైక్ ఇనిషియల్ హాస్పిటల్ కేర్ పేమెంట్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ దే ఆస్క్ ఇన్ ఎగ్జామ్. Patient was brought to the hospital, got some service in emergency room and is admitted in the hospital, don't charge. This is free. Freega cheyalannma. This is free. This you have to charge. Payment is charged only for initial hospital care. ఈ సబ్సిక్వెంట్ కూడా ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే ఈ రోజు కదా వచ్చాడు. ఇస్ ఇట్ ఇనీషియల్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్? ఇనీషియల్ ఇవ్వాలి. ఇట్లా 221 222 222 223 మాత్రమే ఇవ్వాలి. డోంట్ చార్జ్ సపరేట్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీ. నెక్స్ట్ వన్ 99291 క్రిటికల్ కేర్. క్రిటికల్ కేర్ సర్వీస్ అనేది ఒక చిన్న టేబుల్ ఉంటుంది చూడండి. ద పేజ్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద పేజ్? 25 అయినా ఓకే 29 పేజ్. యూ సీ పేజ్ నెంబర్ 29 వీ హ్యావ్ ఏ స్మాల్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో కూడా వాళ్ళు టైం అడుగుతారు. సో ఎగ్జాంపుల్ 45 minutes క్రిటికల్ కేర్ సర్వీస్ అంటే ఏ నెంబర్ ఇస్తారు? 99291. అది ఒకసారి ఇవ్వాలా, ఇంటూ 2 రాయాలా, ఇంటూ 1 కూడా రాయాలా? అక్కర్లేదు. ఇంటూ 1 ఈజ్ నాట్ నెసరీ, బట్ ఇంటూ 2 ఉంటే కంపల్సరీ రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు 110 minutes అన్నారు అనుకోండి, 110 minutes 110, అప్పుడు ఎలా కోడ్ చేయాలి? 99291 కామా 99292 హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times. ఇంటూ 2 మర్చిపోకూడదు. ఇంటూ 2 కంపల్సరీ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. బట్ ఇంటూ 1 అనేది వదిలేయచ్చు. యూ కెన్ స్కిప్ ఆఫ్ ద ఇంటూ 1. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎమర్జెన్సీ కన్నా క్రిటికల్ కేర్, ఎందుకంటే ఆ టేబుల్ కింద వర్డ్స్ హైలైట్ చేసుకోండి. 99291 వాట్ దే హ్యావ్ రిటర్న్? సర్వీస్ ఫర్ క్రిటికల్ ఇల్ అండ్ క్రిటికల్ ఇంజ్యూర్డ్ పేషెంట్. ఆ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరికి చేస్తున్నారు మీరు సర్వీస్? క్రిటికల్ ఇల్ ఆర్ క్రిటికల్ ఇంజ్యూర్డ్ పేషెంట్. హూ ఈజ్ ద క్రిటికల్ ఇల్ పేషెంట్ అంటే, ఇప్పుడు అతనికి కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిన డయాలసిస్ చేస్తున్నారంటారు చూడండి, ఈఎస్ఆర్డి. అతను క్రిటికల్ ఇల్నెస్ ఉన్నట్ట లేదా నార్మల్ ఇల్నెస్, ఫీవర్ లాంటిది ఉన్నట్ట? క్రిటికల్ ఇల్నెస్. అలానే కోవిడ్ పేషెంట్ వెంటిలేటర్ మీద పెట్టారు, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? క్రిటికల్ ఇల్నెస్ అయినా క్రిటికల్ ఇల్నెస్ అంటే హాస్పిటల్ లేకపోతే అతను చనిపోతాడు అనమాట. హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయకపోతే, వెంటిలేటర్ లేకపోతే బతకడు అంటారు చూడండి, అలా. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ క్రిటికల్లీ ఇంజ్యూర్డ్ అన్నారు చూడండి. అక్కడ ఏం రాశారు? నెక్స్ట్ వర్డ్ క్రిటికల్లీ ఇల్ ఆర్ క్రిటికల్లీ ఇంజ్యూర్డ్. సో హైవే మీద సీరియస్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి అడ్మిట్ చేశారు హాస్పిటల్, అప్పుడు ఏమంటారు? క్రిటికల్ ఇంజ్యూర్డ్ అంటారు కదా. సో ఫ్రాక్చర్స్, మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అన్నప్పుడు క్రిటికల్ ఇల్ ఆర్ క్రిటికల్ ఇంజ్యూర్డ్ పేషెంట్ సర్వీస్ ఈజ్ కాల్డ్ దిస్ సర్వీస్ 99291. దీంట్లో మీరు ఎండిఎం ఇంత, లో లెవెల్, హై లెవెల్ అనకూడదు. డైరెక్ట్గా టైం తీసుకోవాలి, ఎంత టైం. ఇది కూడా ఎక్కడ చేస్తారు? ఐసీయూ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డన్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్? మీ ఇంట్లో పిలిచి చేసేది కాదు. సో దిస్ ఈజ్ డన్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్? ఐసీయూ, ఇంటెన్సివ్ కేర్. ఐసీయూలో చేసే సర్వీస్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ ఓన్లీ. హౌ యూ ఆర్ పేయింగ్ ద కోడ్? టైం. ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో లెంతీ కేస్ స్టడీ లాగా ఇస్తారు. 45 minutes, 105 minutes లేదా 75 minutes. అప్పుడు మీరు నెంబరు ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు? టైం
how much time the doctor is spending with the patient. Next, after this, another topic. Let us move on to next topic. So the numbers are నర్సింగ్ ఫెసిలిటీలో చూడండి, అందులో కూడా ఇనీషియల్ సబ్సిక్వెంట్ అని ఉన్నాయి. 309లో చూస్తే 309 దగ్గరికి వెళ్తే కనపడిందా 99309. అది ఏముంది, మోడరేటా ఏంటి మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్? మోడరేట్ సబ్సిక్వెంటా ఇనీషియలా? సబ్సిక్వెంట్. సో అది వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా, ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఇది 99309. సో నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ, వాట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ. సో మీరందరూ చాలాసార్లు వినే ఉంటారు, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అనే ఐడియా ఉందా? ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ అనొచ్చు, లేదా స్కిల్డ్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ అంటారు. సో దే in USA, generally the nurses, they run several their own what you call organization like nursing facility with a 50 bed, 100 bed లేదా 200 bed అని ఒక 10 మంది 20 మంది నర్సెస్ వాళ్ళే ఒక రెంట్కి తీసుకొని నడిపిస్తారు, లైక్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లా అన్నమాట. సో ఇందులో మనం ఎవరికి పే చేస్తున్నాం? ఆర్ యూ పేయింగ్ ద నర్స్ హియర్ విత్ దిస్ కోడ్? అలా ట్రై టు లర్న్. ఇక్కడ 99309 అని ఒక నెంబర్ చూశారు కదా, ఇజ్ ఇట్ ఆర్ యూ పేయింగ్ ద నర్స్? నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ అన్నప్పుడు ఆర్ యూ పేయింగ్ ద నర్స్ ఆర్ ఏ డాక్టర్? నర్స్ కాదు, డాక్టర్కి పే చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు పే ఆల్వేస్ ఫిజిషియన్, నాట్ నర్సెస్. సో మెడికల్ కోడింగ్ చేసేటప్పుడు మనం రిమెంబర్, యూ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీ ఫార్మసిస్ట్ ఆర్ యూ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఆర్ ఏ X-ray technician or a nurse. You are paying only physicians. CPT is meant for only doctors. CPT code అనేది ఎవరికి పే చేయాలి? ఓన్లీ ఫర్ డాక్టర్, నాట్ ఫర్ ఎ నర్స్. బట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఈ 100 బెడ్ 50 బెడ్ హాస్పిటల్ ఒక ఫెసిలిటీ అని చెప్పాను కదా, అప్పుడు నర్స్ కాల్ చేస్తారనమాట, డాక్టర్ ఇక్కడికి రండి అని. సో డాక్టర్ విల్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ అండ్ హీ విల్ డూ ద సర్వీస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్. నేను ఏమంటానంటే, ఏ ప్లేస్లో అతను సర్వీస్ చేశాడు. క్రిటికల్ కేర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్, ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ఇస్ ఎ ప్లేస్, ఆఫీస్ విజిట్, అవుట్ పేషెంట్ అనేది ఒక ప్లేస్ అనమాట. ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ స్టార్టింగ్కి రండి. ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద వెరీ బిగినింగ్, టెక్స్ట్ బుక్ బిగినింగ్లో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్, ఆ స్టిక్కర్ పేజ్ తర్వాత పేజ్ తీయండి. స్టిక్కర్ పేజ్ తర్వాత, దాని పేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్, అక్కడ ఒక పెద్ద టేబుల్ ఉందా? వాట్ ఈస్ ద టైటిల్? ఈ పేజ్ తర్వాత అక్కడేమి పైన చదవండి, రీడ్ దట్ టాప్. ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని రాశారు కదా, దట్ టేబుల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ విచ్ ప్లేస్ ద డాక్టర్ ప్రొవైడెడ్ సర్వీస్. 10 అంటే ఏం రాశారు చూడండి, 10. అండ్ 11 అంటే ఏం రాశారు? ఆఫీస్. ఎవరి ఆఫీస్? మీ ఆఫీసర్, డాక్టర్ ఆఫీస్. డాక్టర్ ఆఫీస్ అంటే ఒక క్లినిక్ లాంటిది అనమాట డాక్టర్స్. 14 అంటే ఏం రాశారు? గ్రూప్ హోమ్. 17 వాక్-ఇన్ రీటైల్ హెల్త్ క్లినిక్. అలా ఇవి ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. ఏ ప్లేస్లో డాక్టర్ సర్వీస్ చేయొచ్చు. మీరు డాక్టర్ని పిలిస్తే అంబులెన్స్లో కూడా చేస్తారు డాక్టర్, హైవే మీద కూడా డాక్టర్ సర్వీస్ తీసుకోవచ్చు. లేదా మీ ఇంటికి పిలిస్తే హోమ్ హెల్త్ అంటారు, హోమ్ ట్యూషన్ అని తెలుసు కదా మీకు. అలా ఇంటికి పిలిచిన హోమ్ హెల్త్ సర్వీస్, దే ఛార్జ్ మోర్, ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుందా లేదా. సో అట్లా ఇప్పుడు నర్సింగ్ ఫెసిలిటీకి పిలిచాం మనం. డాక్టర్ ఎక్కడికి వచ్చారు? నర్స్ కాదు మనం పే చేస్తారు. హూమ్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ఆల్వేస్, నాట్ ద నర్స్, ఓన్లీ డాక్టర్స్. డాక్టర్కి పే చేయాలి. సో మీరు పే చేయరు, ఇక్కడ మీరేమీ చేయట్లేదు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ పే. యాక్చువల్లీ హూ ఈస్ పేయింగ్ విత్ యువర్ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ పే ద డాక్టర్స్. కావాలంటే డాక్టర్ నర్స్కి శాలరీ ఇచ్చుకుంటాడు, అది తర్వాత. బట్ హూ ఈస్ గెటింగ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ? ఓన్లీ ద డాక్టర్స్. సో డాక్టర్ని పిలుస్తారు వాళ్ళు. ఎగ్జాంపుల్, ఈ పేషెంట్ గురించి లాస్ట్ మంతే ఒకసారి పిలిచారు, ఈరోజు మళ్ళీ సెకండ్ టైం పిలిస్తే ఏమవుతుంది? సబ్సిక్వెంట్. అందుకని ఈ నెంబర్ వచ్చింది. ఈజ్ కమింగ్ సెకండ్ టైం ఫర్ ద పేషెంట్. సో మీకు చాలామంది ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో చూసే ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, నిన్న డాక్టర్ వచ్చాడు, మళ్ళీ ఈరోజు ఫోన్ చేసి పిలిస్తే మళ్ళీ ఏమంటారు? దాన్ని సబ్సిక్వెంట్ అంటారా, ఇనిషియల్ అంటారా? సబ్సిక్వెంట్. అందుకని అనమాట, దిస్ ఈజ్ ద సినారియో షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ హూమ్ యూ ఆర్ పేయింగ్. ఈజ్ ఇట్ నర్స్ ఆర్ ఏ డాక్టర్? లేదు, మా ఫ్రెండ్కి పే చేస్తాం. ఓకే, సో
You are always paying the doctor. So remember, CPT means physician services. CPT codes are meant for physician services, not for the nurses, not for even lab technicians, not for even pharmacy. Pharmacist ఉంటారు కదా. Some of you might have studied. మీరే B.Pharmacy చదువుతారు కదా, F.Pharmacy, B.Pharmacy, ఇంకా ఇంకా పెద్ద ఫార్మ్ డీలు ఏదో చదువుతారు. Okay, so that is, you see, we don't pay the payment to other professionals. Only the physicians, they get payment from the CPT codes. CPT codes తో ఎవరు పేమెంట్ తీసుకుంటారు? Physicians. Okay, then after that, let us move to other numbers. 99381. Jump to the next top. 381, 382, 383. Preventive medicine service. 99381 ఎక్కడ ఉంది? ఏ పేజ్లో ఉంది? 40 ఎగ్జాక్ట్. ఆ పేజ్లో చూస్తే ఇనీషియల్ కాకుండా న్యూ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? న్యూ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. వాట్ ఈస్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ వాంట్ యువర్ సెల్ఫ్ గెట్ చెక్డ్ బై డాక్టర్. మనము అసలు డిసీజ్ ఉందా లేదో చెకప్ చేయించుకున్నామంటారు చూడండి కొన్నిసార్లు. ఎవరికో ఏదో అయిందని మనకి భయం వేస్తుంది. మన సొంతగా వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర నాకు చెకప్ చేపియండి అంటారు. చెకప్ చేయించేదాకా నిద్ర రాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యూ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ చెకప్ వాలంటరీలీ. ఎవరు ఫోర్స్ చేయట్లేదు మిమ్మల్ని, మీరే వాలంటరీగా వచ్చి చెకప్ చేయించుకుంటే అది ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అంటారు. సో అప్పుడు డాక్టర్ అంతా అన్ని టెస్టులు చేసి మీకేం ప్రాబ్లం లేదు, యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ అంటారు. కానీ బిల్ ఏమో ఇంత పెద్ద బిల్ ఇస్తుంది, బిల్లు కట్టాలి. సో దట్ ఈస్ ద కోడ్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. 99281 ఏం రాశారు? ఇనీషియల్ 381 ఏజ్ ఇచ్చారనమాట. ఏజ్, వాట్ ఈస్ ద ఏజ్? యంగర్ దాన్ 1 year. 1 year కన్నా పిల్లలకి అనమాట, ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం మనం. జనరల్గా ఏమంటాం? ఇన్ఫాంట్స్. 1 year కన్నా చిన్న వాళ్ళకి సర్వీస్ చేస్తాం. అలానే 2 to 4 years ఒక నెంబర్ ఉంది కదా. సపోజ్ ఏజ్ అనేది వాళ్ళు 14 years అన్నారు, ఏ నెంబర్ ఇస్తారు? 14 years. 384. అట్లా ఏజ్ అనేది క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారు. బట్ న్యూనా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనేది మనం 4 years 1 year అది ఉంది కదా క్రైటీరియా, దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి. ఆఫ్టర్ 1 year అంటే ఎవరు? ఎస్టాబ్లిష్డా న్యూ పేషెంటా? ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఆఫ్టర్ 1 year అంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఆఫ్టర్ 4 years అంటే న్యూ పేషెంట్. ఎగ్జాంపుల్, 19-year-old కాలేజ్ స్టూడెంట్ కేమ్ ఫర్ అన్ యాన్యువల్ చెకప్ అంటారు. 19-year-old కాలేజ్ స్టూడెంట్ కేమ్ ఫర్ యాన్యువల్ చెకప్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చినట్టు అతను? యాన్యువల్ అంటే 1 year. 1 year అని అర్థం. సో యాన్యువల్ అంటే మళ్ళీ అడగకూడదు, ఎన్ని ఇయర్స్ అని రాయలేదు కదా. ఓకే, సో యాన్యువల్ చెకప్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ 1 year, ఇయర్లీ చేసేది. కాబట్టి ఆఫ్టర్ 1 year అన్నప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి చూడండి అక్కడ. 19 years కదా. 394 395 395. 19-year-old కాలేజ్ స్టూడెంట్ అంటే మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఏముంటుందంటే ఏ కాలేజ్ అని అడుగుతారు. కాలేజ్ అని అడగదు. యాన్యువల్ చెకప్ అన్నప్పుడు 1 year ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనేది మీరు స్ట్రైక్ అవ్వాలన్నమాట. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఓకే, సో నేను డిఫాల్ట్ చెప్పాను, న్యూ పేషెంట్ అని నేను చెప్పాను, నా మీద తప్పు తోసేస్తాను. బట్ అట్లా కాదు, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ కరెక్ట్లీ. యాన్యువల్ చెకప్, యాన్యువల్ మీన్స్ 1 year అని ఉంది కదా, అది డిఫాల్ట్. నేను చెప్పింది న్యూ పేషెంట్ అని చెప్పి మీరు రాంగ్ రాసి అన్నే అంటారు తర్వాత చివరి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ న్యూ పేషెంట్. ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్ అంటే యాన్యువల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 year. యాన్యువల్ చెకప్ అనేది యూఎస్ఏలో వాళ్ళు బర్త్డే చేసుకోకపోయినా యాన్యువల్ చెకప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్. లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు చెకప్ చేసుకోకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవ్వదన్నమాట. సో యాన్యువల్ చెకప్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఓకే, సో ఏజ్ బట్టి చేస్తారు. సపోజ్ వాళ్ళు 75 years అన్నారు అనుకోండి, యాన్యువల్ చెకప్ 75 years, ఏ నెంబర్ ఇస్తారు? 397. 397. So based on the criteria you have to decide. And now let us go to 99450 కి వెళ్ళండి. 450.
99450 ఏం రాస్తారు చూడండి. బేసిక్ లైఫ్ ఆర్ డిజబిలిటీ అనగా 99450 కనపడిందా? విచ్ పేజ్? 46 ఉంటుంది. మనమే చూడడం కొంచెం బద్ధకం. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ నెంబర్? ఈజ్ 99450. సో ఇక్కడ అక్కడ మీరు ఏం రాసుకోవాలంటే, పేషెంట్ ఈజ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ XYZ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కోసమని అప్లై చేస్తున్నారు. XYZ కంపెనీ నేమ్ కూడా XYZ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈజ్ గెటింగ్ పాలసీ. ఇండియాలో అయితే పుట్టగానే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అని పాలసీ కడతారు పిల్లలకి. తర్వాత వాళ్ళకి కోట్లు లక్షలే వస్తాయి అనుకుంటారు, కానీ మనకు తెలియదు. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ దట్? వీ బాదర్ అబౌట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్. ఇండియాలో మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరు తీసుకోలేరు. ఎప్పుడైనా పెద్దవాళ్ళకి 40 years దాటిన తర్వాత అప్పుడు తీసుకుంటారు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండియాలో. ఎందుకంటే అప్పుడు హాస్పిటల్కి తిరగాలి కదా, అప్పుడు అవసరం. బట్ యుఎస్ వాళ్ళు ఏంటంటే రివర్స్ అనమాట. పుట్టగానే వాళ్ళు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు, 40 years వచ్చినప్పుడు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు. అది రివర్స్ అనమాట. యుఎస్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు వాళ్ళకి. ఏముంటుందంటే పుట్టగానే మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఇండియాకి అక్కడ ఆపోజిట్. 40 years తర్వాత వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటారు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలి. సో అది ఈ నెంబర్ అనమాట. లైఫ్ ఇక్కడ రాసారు చూడండి, లైఫ్ ఆర్ డిజబిలిటీ. అందులో 4th bullet పాయింట్ హైలైట్ చేసుకోండి. కంప్లీషన్ ఆఫ్ నెసరీ డాక్యుమెంటేషన్ ఏముంది చదవండి. వన్ ఆఫ్ యూ రీడ్. అంటే సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మనం అప్లై చేసుకోవాలి. అండ్ 99464 అండ్ 465 కూడా చూడండి. యూ గెట్ ద నెంబర్. 99460 చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. 99460 హాస్పిటల్ ఆర్ బర్తింగ్ సెంటర్. ఒక బేబీ పుట్టగానే ఒక వాట్ యూ కాల్ బేబీ కేర్ సెంటర్లో పెట్టరు, హాస్పిటల్లోనే ఒక చిన్న ఉయ్యాల్లాగా పెడతారు. చిన్న క్రాడిల్ అంటారు, క్రిబ్ అంటారు దాన్ని. దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ విల్ గెట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. క్రిబ్. క్రిబ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ క్రిబ్ మీన్స్? చిన్న ఉయ్యాలన్నమాట. క్రాడిల్ అంటారు చూడండి. చిన్న ఉయ్యాల్లో బేబీని పెడతారు. మీరు నీలోఫర్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అట్లాంటివి ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ యాజ్ దే గివ్ ద సర్వీస్. అంటే మదర్కి వేరే ఆపరేషన్ ఉంది, మదర్ పక్కనే పెట్టాలి యాక్చువల్గా. బట్ మదర్ని తీసుకెళ్ళి వెంటనే వేరే సర్జరీకి పంపిస్తారు. అప్పుడు బేబీని ఎక్కడ పెట్టాలంటే ఈ హాస్పిటల్లో వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తున్నారు డాక్టర్. అప్పుడు దెన్ యూ హావ్ టు పే దిస్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్? 99460. ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? నర్సెస్ వాళ్ళే కదా చూసుకుంటారు. దట్ సర్వీస్ యూ చార్జ్ విత్ విచ్ నెంబర్? 99460. మదర్ పక్కన ఎందుకు పెట్టలేదని మీరు అడగకూడదు. మదర్కి ఏదో వేరే ప్రాబ్లం, వేరే ఆపరేషన్, అందుకని. సో వై నాట్ 461 ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అది కూడా చదవండి. అదర్ దాన్ బర్తింగ్ సెంటర్ అని ఉంది కదా, ఎక్కడ? వేర్ యు ఆర్ డూయింగ్ సర్వీస్ అదర్ దాన్ హాస్పిటల్ ఆర్ బర్తింగ్ సెంటర్ అని ఉంది కదా. 461 ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే మీరు బేబీని ఇంటికి తెచ్చేసి అక్కడ డాక్టర్ చూసారనుకోండి, అప్పుడు 461 ఇవ్వాలి. కానీ బేబీ ఇంట్లోనే కదా, సారీ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ నెంబరు? 460. ఇంటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు బేబీ ఈజ్ బ్రాట్ టు ద హోమ్, దెన్ యూ కాల్డ్ ఏ డాక్టర్. డాక్టర్ కేమ్ టు ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఆ బేబీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు డాక్టర్, అప్పుడే నెంబర్ ఇవ్వాలి 461. అదర్ దాన్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ 464, సీ ద 99464. అక్కడేం రాశారు? డెలివరీ బర్తింగ్ రూమ్ అటెండెన్స్. అక్కడ బేబీ పుట్టిన టైంకి డాక్టర్ వచ్చాడు. అండ్ ఈ సా దట్ బేబీ ఈజ్ ఇన్ ఏ గుడ్ కండిషన్. బేబీ డెలివరీ అయిపోయింది, అంతా బేబీ అంతా చెకప్ చేసి నార్మల్ ఉంది అని డాక్టర్ సైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. 465లో బేబీకి లైఫ్ లేదు. డెలివరీ టైంకి డాక్టర్ వచ్చాడు కానీ బేబీ కదలకుంటే సిపిఆర్ చేస్తారు. కార్డియోపల్మన్ రిససిటేషన్ అని హైలైట్ చేయండి. అక్కడ వర్డ్ ఉంటుంది. చెస్ట్ కంప్రెషన్, రిససిటేషన్, వెంటిలేషన్ అని కూడా ఉంది కదా, వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. బేబీకి సక్షన్ ట్యూబ్ పెట్టి ఇలా ఏం చేస్తారంటే బేబీ కదలకపోతే వేడి నీళ్ళు పోస్తారు. ఎట్లయినా బేబీ ఏడవాలని చెప్పి అట్లా గిచ్చుతూ ఉంటారు చూడండి. అంటే బేబీ బతకాలి. బేబీ ఏడిస్తేనే తర్వాత పేరెంట్స్ నేర్పించాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దెర్ ఈజ్ నో లైఫ్. స్టిల్ బార్న్ అంటాం మనం. ఏమంటాం? స్టిల్ బార్న్ బేబీకి ఆ డెలివరీ టైంలో డాక్టర్ ఎక్కువ సర్వీస్ చేయాలి.
ఆ బేబీని బతికించడానికైనా ట్రై చేయాలి కనీసం. హ్యాస్ టు డూ మోర్ వర్క్. When he charges 99465, what is the number you have to charge is 99465. So difference చూడండి, whether it is normal, డెలివరీ అంతా నార్మల్ అయిపోయింది, తల్లి బిడ్డ క్షేమం అన్నారు అనుకోండి 464, బేబీ బతకలేదు అన్నప్పుడు 465. అండ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్, కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ పేమెంట్ అయితే ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ 99465. నెక్స్ట్ 99468, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి, టు అనదర్ పేజ్. 99468 క్రిటికల్ కేర్ సర్వీస్. ఇక్కడ కూడా ఏజ్ బట్టి కోడింగ్ ఇస్తాం, ఏజ్ బేస్డ్ కోడింగ్. ఏజ్, వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద బేబీ? 0 to 28 days. 99468 అంటున్నాం. ఏ పేజ్లో? నియోనేటల్ క్రిటికల్ కేర్ అని పేజ్లో ఇనీషియల్ ఫస్ట్ డే అయితే 468, సెకండ్ డే 2, డే 3, డే 4 అంటే 469 కదా. ఏజ్ సేమే, 0 to 28 days అన్నారు. వాళ్ళ క్వశ్చన్లో 20 days అని రాస్తారు. 20 days అన్నప్పుడు మీరు ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 20 days. ఇదే కదా, ఇవి రెండిట్లోనే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ డే డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ డే, ఈరోజు అడ్మిట్ అయ్యారంటే అదే తీసుకుంటాం. తర్వాత 471 అండ్ చూడండి, 471లో ఏజ్ ఎంత ఇచ్చారు? 29 days to 24 months అంటే 2 years కదా మీనింగ్. 24 months మీన్స్ హౌ మచ్? హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2 years. అదే 475 చూడండి, 2 to 5 years ఆఫ్ ఏజ్. సో 4-year-old boy, he got a critical care service. Which code for 4-year-old boy? 475. 475. అదే 1.5-year-old girl, she got critical care service. 1.5 year అన్నప్పుడు 471. అట్లా ఏజ్ అనమాట. యాజ్ ఎ సెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, ఈరోజు మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పింది మీరు మర్చిపోకూడదు. వాట్ ఈస్ దట్? యాజ్ ద టైమ్ దే విల్ డూ MDM అండ్ ఏజ్. ఏదో ఒకటి ఇచ్చారు, టైం ఇస్తే చాలా ఈజీ, ఏజ్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీనే కదా. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ MDM? నవ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ కంప్లీట్ 2 more పాయింట్స్. ఇంకొక 2 పాయింట్స్ చూద్దాం. గో టు అనదర్ టేబుల్. క్రానిక్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక పెద్ద టేబుల్ ఉంటుంది చూడండి, మేబీ ఆన్ ద పేజ్ నెంబర్ 60లో చూడండి, 60 పేజ్ అంతా ఒక టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది? 60 పేజ్లో ఒక పెద్ద టేబుల్ ఉందా? 61లో ఉంది. 61, 63 ఆ పేజ్ వాట్ ఈజ్? నెక్స్ట్ పేజ్ 59లో ఉంది. 59లో ఒక పేజ్ అంతా 2 టేబుల్లో ఉన్నాయి కదా. సో దాంట్లో చూద్దాం, లెట్ us లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్. దీంట్లో ఏం రాస్తారంటే ప్రిన్సిపల్ కేర్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ దే గివ్? ప్రిన్సిపల్ కేర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఒక పేషెంట్, ఓల్డ్ పేషెంట్ ఉన్నాడు, అతనికి చాలా డిసీజెస్ ఉండొచ్చు, ఒక 4-5 డిసీజెస్ ఉండొచ్చు. బట్ ఈరోజు అడ్మిట్ అయింది దేని గురించో అది మాత్రమే ట్రీట్ చేసి పంపిస్తారా? ఈ మొత్తం అన్ని అతని డిసీజెస్ అన్నీ ట్రీట్ అయినాక ఇంటికి పంపిస్తారు. ఈరోజు ఎందుకు వచ్చాడో దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఒక 4-5 days అయిపోతే పంపించేస్తారు. అది ప్రిన్సిపల్ కేర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్ యూ కాల్? ప్రిన్సిపల్ కేర్. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ అంటే వైస్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. సో ప్రిన్సిపల్ కేర్ అంటే మెయిన్ డిసీజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసీజ్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ఫర్, దేనికోసం అడ్మిట్ చేసాం అది. ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఏమైందంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం అంట. ఆ కిడ్నీ ప్రాబ్లంకి కిడ్నీ స్టోన్స్ అవి వెళ్ళిపోయేదాకా ఏదో ఆపరేషన్ చేసేదో పంపించేస్తారు, లేదా లివర్ స్టోన్స్ అంటారు, దానికి ఆపరేషన్ చేసి అది అయిపోయిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేసి పంపించేస్తారు. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ప్రిన్సిపల్ కేర్ మేనేజ్మెంట్. దాంట్లో స్టాఫ్ ఉన్నారా, డాక్టర్ ఉన్నారా చూస్తే ఇఫ్ యు సీ టైం 65 minutes అని కార్డియాలజిస్ట్ అన్నారు అనుకోండి, అక్కడ చూడండి ఆ టేబుల్లో 65 minutes కార్డియాలజిస్ట్. అప్పుడు ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 424 423 424 ఒకటే కదా. అదే సేమ్ ఇంకొక క్వశ్చన్లో 85 minutes స్టాఫ్ నర్స్ అన్నారంట.
85 మినిట్స్ స్టాఫ్ నర్స్ అంటే క్లినికల్ స్టాఫ్ కింద కదా వచ్చేది, ఫిజిషియన్ కింద రాదు. సో ఆ టేబుల్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అయింది? పైన టేబుల్లో చూడండి, పైన ఉంది కదా ప్రిన్సిపల్ కేర్ మేనేజర్ పైన, అక్కడ టేబుల్లో చూడండి. పైన టేబుల్లో చూస్తున్నారా? 9942699427 దొరికిందా? 85 మినిట్స్. స్టాఫ్ అనేది వేరు, ఫిజిషియన్ వేరు. కార్డియాలజిస్ట్ అన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? స్టాఫా ఫిజిషియనా? కొంతమంది వాళ్ళు కూడా స్టాఫే కదా అంటారు, అట్లా అనకూడదు. డాక్టర్ కూడా స్టాఫే యాక్చువల్గా, బట్ ఏమనుకోవాలంటే ఫిజిషియన్ వేరు, స్టాఫ్ వేరు. ఇంకొక టేబుల్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఈజ్ సైకియాట్రిక్ కొలాబరేటివ్ కేర్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద పేజ్? 63 64? ఆ పేజ్, ఆ పైన ఏం పేజెస్? వాట్ ఈస్ Total duration of వాట్ ఈస్ ద పేజ్ నెంబర్? 62లో ఉంది కదా, టాప్ ఆఫ్ ద 62 పేజ్ దెర్ ఈస్ ఎ టేబుల్. అక్కడ చూడండి. సో హియర్ సైకియాట్రిక్ కొలాబరేటివ్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్. డిప్రెషన్ అని మీకు బాగా తెలిసిన సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి. సో సడన్గా అపరిచితుడు వచ్చేసాడని అట్లా. సో అలాంటి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్లో పెట్టారు. ఓకే, సో దాంతోపాటు వాళ్ళకి నార్మల్గా ఫీవరు లేదంటే బీపీ షుగర్ అలా ఉంటాయి కదా. ఓన్లీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంటాయి. పెద్దవాళ్ళు ఏజ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయా? లేవా? ఉంటాయి కదా. సో సైకలాజికల్ ప్లస్ హెల్త్ ప్రాబ్లం రెండు ట్రీట్ చేస్తే కొలాబరేటివ్ కేర్. అప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఉన్న చూడండి, కొలాబరేషన్ విత్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ అని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి, అట్లా అనమాట. సో దట్ ఈస్ యూ కాల్ బోత్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్. సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ ప్లస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రెండు ట్రీట్ చేస్తున్నారు. సో అది టైం అనమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ డే 3, డే 3 అంటే ఇనీషియల్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంటా? సబ్సిక్వెంట్. ఆన్ డే 3 మినిట్స్ ఇస్తారు. అక్కడ మినిట్స్ 103 మినిట్స్ అన్నారు అనుకోండి. ఆన్ డే 3 103 మినిట్స్. ఆ టేబుల్లో చెక్ చేయండి, సబ్సిక్వెంట్ కదా, 492, 494, 493, 493, 494. సపోజ్ వాళ్ళు ఇలా రాస్తారు, పేషెంట్ అడ్మిటెడ్ టు సైకియాట్రిక్ కేర్ ఆర్ ఫెసిలిటీ. అడ్మిటెడ్ అంటే ఏంటి? ఇనీషియల్. అండ్ టైం 113 మినిట్స్ అన్నారు. అప్పుడేం రాయాలి? 99, 490, 494 కూడా 113 మినిట్స్ ఎక్కడుంది? సెకండ్ రోలో మ్యాచ్ అయిందా? ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందా? 113 లేదా? 115లో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ రో కింద వస్తుంది. సో ఏ నెంబర్ ఇస్తారు? 492 and 494, 492 and 494. సో జస్ట్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. సో మీరు ఇక్కడ సొంతగా ఏమైనా కవిత్వం రాస్తున్నారా అంటే ఏం లేదు, అక్కడ ఉన్నదే టేబుల్. ఇన్ ద టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. నౌ కమ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పేజెస్ నౌ, 9th and 10th పేజ్. Come to the 9th, page number 9 and 10. This is the important topic for us. End of this evaluation management. So this E&M topic, it is worth of how many questions in exam? Exam lo any questions istaru? So it is worth of 6 plus 3. 9 questions. 9 questions ఇస్తారు. 6 ఏమో రెగ్యులర్గా E&M అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టిస్తారు. 3 అనే కేస్ స్టడీస్ కూడా ఇస్తారు, కేస్ స్టడీస్. సో ఈ 9 క్వశ్చన్స్లో మీకు ఈ 9th 10th పేజ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. విత్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 9 క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు 9th పేజ్ ఆర్ ద 10th పేజ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ MDM. MDM వాళ్ళ క్వశ్చన్లో మోడరేట్ అని రాస్తే ఇక్కడ దాకా రాక్కర్లేదు, 9th పేజ్ దాకా రాక్కర్లేదు, అసలు ఇన్స్టిట్యూట్కి కూడా రాక్కర్లేదు. ఓకే, సో బట్ మనం సొంతగా కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూట్కి రావాలి ఇక్కడికి. సో
The reason why we have to learn this is, in a question you have to decide, you have to find out what is MDM. నేను క్వశ్చన్ అంతా చదివి అక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఉంటుందా, ఇన్ఫాక్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, సెంటెన్స్ అవన్నీ చదివి మీరే మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏంటి అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డా, అక్కడ లెవెల్స్ ఉన్నాయి చూడండి టేబుల్లో ఏమేమి లెవెల్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో లెవెల్, నెక్స్ట్ పేజ్లో చూస్తే మోడరేట్, హై. ఇవి మీరు కనిపెట్టాలి. ఎవరో చెప్తే మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది అనకూడదు, మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది కాబట్టి నేను రాశాను అనకూడదు, ఎవరో చెప్పింది కాదు. ఎవరు చెప్పారు, టెక్స్ట్ బుక్స్ వాట్ సిపిటీ ఇస్ టెల్లింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ టేబుల్ ఇస్ టెల్లింగ్, నేను చెప్పానని కూడా అనకూడదు మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ హ్యావ్ టు based on the table here, 9th and 10th page, you should find out, you should calculate, you should find out what is the MDM level of MDM. పైన రాసారు చూడండి, what is the title of this table కి టైటిల్ ఏముంది, సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్. అందులో పైన ఒక కార్నర్లో, ఈ టేబుల్ కార్నర్లో రాశారు బేస్డ్ ఆన్ 2 out of the 3 elements. ఏమన్నా సార్ లెవెల్ ఆఫ్ MDM అని స్టార్టింగ్ ఆ టేబుల్ కార్నర్లో ఇక్కడ ఏముంది, బేస్డ్ ఆన్ వాట్, ఇక్కడ కార్నర్లో ఏమన్నా సార్ బేస్డ్ ఆన్ 2 out of 3 elements. ఏం కనిపెట్టచ్చు, లెవెల్ అని రాసారా, ఏం రాసారు లెవెల్. ఆ లెవెల్ అనేది ఎలా కనిపెడతామంటే బేస్డ్ ఆన్, ఎలా కనిపెట్టాలి మనం, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎలిమెంట్స్. సో దీస్ కాలమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 కాలమ్స్. హౌ మెనీ కాలమ్స్ యూ గాట్, 3 కాలమ్స్. అండ్ హౌ మెనీ లెవెల్స్ వీ హ్యావ్, 4 లెవెల్స్. వాట్ ఆర్ దే, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో లెవెల్, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తే మోడరేట్, హై, ఇవి కూడా ఉన్నాయి కదా. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్. వీటిని ఏమంటారు, ఎలిమెంట్స్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దోస్ సెంటెన్సెస్. క్వశ్చన్లో ఏం రాసారో అది చదివి ఏ ఎలిమెంట్ ఎక్కడుంది మీరే ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎక్కడుంది అనేది కనుక్కోవాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నేమ్ ఈస్ ద నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్. ఏమని రాస్తారు అక్కడ, నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ని మనం ఇక్కడ షార్ట్ కట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అని పిలవచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్ యూ కాల్, ప్రాబ్లమ్స్. అసలు ఏం ప్రాబ్లంతో వచ్చాడు పేషెంట్, ప్రాబ్లం లేకుండా వస్తాడా, ప్రాబ్లం ఉండి వచ్చాడా, ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏమిటి, అది ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాశారో చూడండి, అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అని రాశారు కదా. దీన్ని ఏమంటారంటే టెస్ట్ ఆర్డర్డ్ అంటారు. టెస్ట్లు ఏమేమి ఆర్డర్ చేశారు, ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే కొన్నిసార్లు వాళ్ళు టెస్ట్లు ఆర్డర్ చేస్తారు. సో ఆ డేటా అనమాట, అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్రే అని, సిటీ స్కాన్, అలా ల్యాబ్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్ అంటారు, ఇవి టెస్ట్లు అనమాట. లాస్ట్ రిస్క్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. రిస్క్ అని ఉంది అక్కడ, ఏమని రాస్తారు, రిస్క్. సో ఈ పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయడానికి హాస్పిటల్ వాళ్ళకి ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది, హై రిస్క్ అంటే ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయాలి, తక్కువ రిస్క్ అంటే తక్కువ ఛార్జ్ చేయాలి, అది రిస్క్ అనమాట. సో ఇలా 3 ఎలిమెంట్స్ మీరు ఫస్ట్ ఇది సపరేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్, then how many tests are ordered, third one is the risk, what is the risk in managing this patient. ఈ పేషెంట్ మనం ట్రీట్ చేయాలంటే ఏంటి రిస్క్, ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రిస్క్. సో నౌ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ దే విల్ రైట్ ద సెంటెన్సెస్. సో ఆ సెంటెన్స్ బట్టి మీరు ఎక్కడుంది, అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లో ఉందా, లోలో ఉందా, మోడరేట్లో ఉందా, ఈ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి దాన్ని సర్కిల్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఇక్కడికి రండి, కమ్ టు ద SF, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద టేబుల్. టేబుల్లో మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లో ఏం రాస్తారు, ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర ఫస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ని మనం చదువుదాం. లెట్ us రీడ్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చదువుదాం. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇన్ దట్ దే రోట్ 1 సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్ అని రాస్తారా. ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇట్స్ ఏ మైనర్ ప్రాబ్లమ్, నో నీడ్ టు గో టు డాక్టర్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు సెల్ఫ్గా సొంతగా అది ట్రీట్ చేసుకోగలరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్. ఎగ్జాంపుల్, హెడేక్ ఉందనుకోండి, హెడేక్ ఈజ్ 1 సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్. ఫీవర్ ఈజ్ ఆల్సో 1 సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్. నో నీడ్ టు క్రాక్ ద డాక్టర్స్ హెడ్. వెళ్ళి హెడేక్ అని చెప్పి డాక్టర్కి హెడేక్ తెప్పించుకోండి. మీరే సొంతగా ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని మీరే ట్రీట్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ మైనర్ ప్రాబ్లం అంటారు. సో యువర్ క్వశ్చన్ దే రైట్ ఫీవర్. ఫీవర్ అన్నప్పుడు దేనికి వస్తుంది, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. రీడ్ ద లో లెవెల్లో చదివితే అక్కడ ఏం రాశారు, 2 or more సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉందా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో వాళ్ళు
ఫీవర్ అండ్ హెడేక్ అన్నారు, అప్పుడు దేని కింద తీసుకోవాలి? లో కింద వస్తుంది అనమాట. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఫీవర్ అండ్ వామిటింగ్ అన్నారు, అప్పుడు లో కింద వస్తుంది. యూ అండర్స్టాండ్ దట్? సో మనమే సొంతగా ఇది చేయాలి. ఇది మనమే చపాతీ పిండి కలిపి రోటీస్ అన్నీ చేసుకోవాలి. సో స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేస్తే వచ్చేది అది కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దిస్ వర్క్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? రీడ్ దట్ క్వశ్చన్ చదవాలి. క్వశ్చన్లో ఏం రాస్తారు? ఫీవర్, లేదా క్వశ్చన్లో ఓన్లీ హెడేక్ అని రాస్తారు, లేదా క్వశ్చన్లో ఓన్లీ ఒకటే ప్రాబ్లం అంటే వామిటింగ్ అని రాస్తారు. వామిటింగ్ దేనికి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డా లోనా? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఒకటే కాబట్టి బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్. వామిటింగ్ అండ్ హెడేక్ అన్నారనుకోండి లో, అట్లా డిసైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లోలోనే ఇంకొక బుల్లెట్ పాయింట్ కూడా ఉంది చూడండి. లోలో ఇంకొకటి ఏం రాశారు? స్టేబుల్ క్రానిక్ డిసీజ్. సో వాట్ ఈస్ క్రానిక్ డిసీజ్ ఆర్ క్రానిక్ ఇల్నెస్? డయాబెటీస్ ఉంది. హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద పేషెంట్? లైఫ్ లాంగ్. అది ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయినా అది వెళ్ళదు, మనకి లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్ అనమాట. సో డయాబెటీస్. హైపర్ టెన్షన్ కూడా, హైపర్ టెన్షన్, బీపీ అనేది అది అట్లానే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. అందరు ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, బట్ హియర్ హూ విల్ స్టే? ద క్రానిక్ ఇల్నెస్, ఆస్తమా, ఇవన్నీ క్రానిక్ ఇల్నెస్. బట్ స్టేబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్లో ఉందన్నారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? లో లెవెల్. షుగర్ లెవెల్ నార్మల్ అంటారు కదా మీరు చాలాసార్లు. ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి తిరిగేది ఎవరు? ఈ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళ, అందరూ యంగ్స్టర్సా? డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళే కదా వీళ్ళు, మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు. జనరల్గా డయాబెటీస్ వాళ్ళకి షుగరు లేకపోతే బీపీనో ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి. సో ఇవి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాయి. కానీ డాక్టర్ ఏం చెప్తాడంటే బీపీ నార్మలే ఉంది అంటారు, ట్యాబ్లెట్లు వాడుతున్నారు కాబట్టి ఏం మీ అత్తగారికి బాగానే ఉంది, బీపీ ఏం రాలేదు అని చెప్తారు. సో వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్. విచ్ లెవెల్? లో లెవెల్. బట్ మోడరేట్ చూడండి, టర్న్ ద పేజ్. 2 or more స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్ అని ఉంది కదా బుల్లెట్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో డయాబెటీస్ షుగర్ లెవెల్ అండర్ కంట్రోల్, తర్వాత హైపర్ టెన్షన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండర్ కంట్రోల్ అని రాశారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? లోనా మోడరేటా? రెండు రాశారు కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీరే డిసైడ్ చేయాలి. డయాబెటీస్ ఏమో షుగర్ కంట్రోల్ అన్నారు, అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా కంట్రోల్ ఉంది అన్నారు. అప్పుడు దేని కింద తీసుకోవాలి మనం? ఎందుకని మోడరేట్ వచ్చింది? రెండు స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్. స్టేబుల్ ఉన్నాయి రెండు, బట్ రెండు ఉన్నాయా ఒకటే ఉందా? రెండు ఉన్నాయి కదా, 2 are there. బట్ హై ఎప్పుడు అవుతుంది? ఏదైనా ఎగ్జాస్ట్ అది సీరియస్ అయిపోయి, సపోజ్ షుగర్ లెవెల్ 400 400 వచ్చింది అనుకోండి. 400 అంటే అది డాలర్స్ కాదు, అది షుగర్ లెవెల్ డేంజర్ కదా. సో $400 కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అడ్మిట్ ఇన్ హాస్పిటల్, అది హై లెవెల్. చదవండి అక్కడ ఏం రాశారు? హై లెవెల్ యూ నీడ్ టు అడ్మిట్ ద పేషెంట్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. అడ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది, సీరియస్ అయిపోతుంది. ఐసీయూలో పెట్టారంటారు. ఆ షుగర్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ అవుతుందని మీరు టెన్షన్ పడతా ఉంటారు, మళ్ళీ మీకు కూడా షుగర్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది. సో సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. అండ్ మళ్ళీ మోడరేట్లో ఒక పాయింట్ చూద్దాం. అనదర్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, అక్యూట్ ఎక్సాసర్బేషన్ అని ఉంది కదా, ఏమని రాశారు? ఆస్తమా ఎక్సాసర్బేషన్, క్రానిక్ ఇల్నెస్, హై పీక్ లెవెల్ వచ్చేసింది. సో బీపీ బాగా ఎక్కువ రైజ్ అయిపోయింది అంటారు. లేదంటే ఒక ప్రాబ్లమే బట్ హై లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మోడరేట్ అంట. ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కానీ అది ఎగ్జాసర్బేషన్ ఏంటంటే పీక్ లెవెల్లోకి వచ్చేసింది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. హౌ టు ఇమ్మీడియట్లీ బ్రింగ్ టు ద హాస్పిటల్ తీసుకురావాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ బుల్లెట్ పాయింట్ కూడా చూడండి మోడరేట్లో, అన్సర్టన్ ప్రాగ్నోసిస్. ఏమని రాశారంటే అన్డయాగ్నోజ్ న్యూ ప్రాబ్లం. ఇదేదో కొత్త రకమైన డిసీజ్ నాకే అర్థం కావట్లేదని డాక్టర్ చెప్తారు. కొన్నిసార్లు మీకు ఆ రీల్స్ నాకేం అర్థం కాలేదంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ రిటర్న్ హియర్? అన్డయాగ్నోజ్ న్యూ ప్రాబ్లం విత్ అన్సర్టన్ ప్రాబ్లం. అసలు ఏమి జరుగుతుందో, అసలు ఏముంది, క్యాన్సరో కాదో మాకే తెలియదు అంటారు చూడండి. అలాంటి కేసులో ఏమంటారంటే మోడరేట్. వాట్ ఈస్ దట్ యూ కాల్? మోడరేట్. సో ఏ లెవెల్లో ఉంది అంటే దాంట్లో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డా లో లెవెల్ మీరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు. హౌ యూ ఆర్ డిసైడింగ్? బేస్డ్ ఆన్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ మైనర్ ప్రాబ్లం, క్రానిక్ ఇల్నెస్, ఒకటి ఉందా రెండు ఉన్నాయా, ఇంకా అది అడ్మిట్ అయితే కనుక సీరియస్ అయితే హై లెవెల్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఇందులో ఈ ఎలిమెంట్స్లో
ఏ లెవెల్లో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే లెవెల్. ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు లో ఇచ్చారంట, లో అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఇవి